Okay, so thank you everyone. As I've already introduced myself, I'm Arindam Ghosh, an assistant professor in the Department of English, Hetampur Krishna Chandra College, a college affiliated under the University of Baroda. So we are actually undergoing through our foundation classes, the basic classes through which I will try to introduce you with the world of English literature. So in the previous classes, we have talked about ancient Greek theater. We have talked about various important genres of drama like comedy and especially tragedy, which is actually inside in your syllabus. And we have also talked about various other genres like fiction and non-fiction. In today's class, we will try to elaborately discuss on epic poem. What is an epic poem? And then we'll non-elaborately discuss about various other forms of poetry, like what is sonnet, like what is limerick, what is lyric poetry, etc. It's what is ballad, etc., etc., etc. So that you will get to introduce with these various genres of the English literature. কারণ তোমরা তো ক্লাস 11 বা 12 অবধি কোনো সাহিত্যের আলাদা করে কোনো বই বা বিষয় পড়োনি, তাহলে সাহিত্যের এই যে ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ এই সম্পর্কে তোমাদের জানা খুবই প্রয়োজনীয়। এবং as you know that in your CBCS syllabus there are 3 epic poems in CC1 and CC2. For example, in CC1 there is Mahabharata, and in CC2 there is Iliad, a very famous epic poem written by Homer, and of course Metamorphosis. Though Ovid's Metamorphosis has generally been classified with the borderline between mythology and epic poetry. What is mythology? We will discuss while we are talking about Metamorphosis in general. যখন আমরা পরের ক্লাস থেকে শুরু করব মেটামরফোসিস, তখন থেকে আমরা কাকে মাইথোলজি বলে সেটা আমরা দেখব। মাইথোলজি মানে বেসিক্যালি পুরাণ। আজকের ক্লাসে we will talk about epic poetry and about various some other forms of poetry. Okay, so before beginning our class, let us begin with the basic question that what is poetry? What is poetry? Anyone in the class, what is poetry? What is the basic genre of poetry? How do you classify poetry? কবিতা তুমি গদ্য থেকে কেমন করে ক্লাসিফাই করবে, ডিফারেনশিয়েট করবে কেমন করে? Anyone in the class? স্যার কবিতার মধ্যে একটা আলাদা ছন্দ থাকে। কবিতার মধ্যে ছন্দ থাকে, কিন্তু কবিতা ছন্দ ছাড়াও কবিতা হতে পারে। ছন্দ ছাড়াও কবিতা হতে পারে। A poem can be without any kind of rhyme also. Okay. So we can call poetry is basically a form of literature that uses aesthetic and often rhythmic qualities of language. Rhythm is very much related to তুমি বললে ছন্দ, তার মধ্যে অবশ্যই ছন্দ থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা জিনিস থাকবে। Like for example, sound symbolism. Poetry always uses symbol. পোয়েট্রির মধ্যে সিম্বল থাকবে, ইমেজারি থাকবে, এগুলো কি আমরা একটু পরে বলবো। এন্ড অফ কোর্স মিটার। মিটার রিদমিক স্ট্রাকচারের একটা পার্ট। কেমন করে কবিতা লেখা হয়, এই যে ছন্দ এবং অলংকার, তার মধ্যে এই ছন্দের মধ্যে মিটার করছে। তারা যাক আমি বলছি, বুঝে দেখো জটায়ুর কলমের জোড়, থোড় বড়ি খাড়া লিখে তারা তারা, এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোড়। এই যে প্রত্যেকটা আমি শব্দ বললাম, প্রত্যেকটা ছন্দ আকারে আমি বললাম, এইটা একটা কবিতার পার্ট। কবিতার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট, আগেই বলেছি, সাউন্ড সিম্বলিজম। হোয়াট ইজ সিম্বল? এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস? আ কাইন্ড অফ আইকন হুইচ স্ট্যান্ডস ফর সামথিং। ওকে, আমি এক্সাম্পল দিকে বলছি। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ সি লক্ষ্মী পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচাকে আমরা জেনারেলি লক্ষ্মীর সিম্বল বলে ধরি, বা তানপুরা বা বিনা আমরা জেনারেলি সরস্বতীর সিম্বল বলে ধরি। ওকে, so symbol generally suggests a kind of icon, a kind of representation for the thing represented. ওকে, একটা কোনো জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ধরো আমি যদি একটা নাইকির বুটের ছবি রাখি, সঙ্গে সঙ্গে তোমার যে গেমটার কথা মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে ফুটবল, রাইট? এই ফুটবলের যদি আমি ছবি রাখি, তখন ন্যাচারালি পুরো ফুটবলের গেমটা তোমার মাথার মধ্যে আসবে। আমি যদি উইকেটের ছবি রাখি, তাহলে ন্যাচারালি তোমার মাথার মধ্যে কি আসবে? ক্রিকেট। সো এই যে মানে এইটা আওয়ার এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড
is dominated by this kind of sign system. Our language is basically a sign system. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ, বেসিক্যালি আ সাইন সিস্টেম, খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ভাষা হচ্ছে এক ধরনের চিহ্ন বিজ্ঞান, যেটাকে বলা হয় সেমিওটিক্স। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বেসিক্যালি স্টাডি অফ দ্য সায়েন্স। আমরা যে কথাগুলো বলি তার আলাদা করে কিন্তু কোনো মানে নেই। এই যে আমি বললাম যে আমার সঙ্গে তোমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, I have a long run relationship with you, deep hearted relationship with you. এবার এই যে শব্দটা, তারা যে রিলেশনশিপ, RELATIONSHIP, এর সঙ্গে কি সম্পর্কের কোনো সম্পর্ক রয়েছে? নেই তো। আমরা এই শব্দটাকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করি বলে এই শব্দটাকে আমরা সম্পর্ক বলতে বোঝাই। এই শব্দের কোনো, এই যে আঁকাগুলো REL, এর কোনো আলাদা করে কোনো মানে নেই। দীর্ঘদিন ধরে একটা লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিটির লোক এটাকে ইউজ করছে বলে ইট ইজ নোন অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ। ওই জন্য সুকুমার রায় বলেছিলেন, ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল। কি করে সম্ভব? রুমাল কি করে বেড়াল হয়? খুব সহজেই সম্ভব, যদি আমি রুমালকে বেড়াল বলতে শুরু করি। যদি ধরা যাক দুবরাজপুরের 80% মানুষ বলে যে আমি বাংলা ভাষা মানবো না, I will not obey the rules and the regulations of the Bengali grammar, তাহলে বেঙ্গলি গ্রামার চেঞ্জ হতে বাধ্য। একটা বিরাট অংশের লোকজন এই স্ট্যান্ডার্ড বেঙ্গলি বলে বলেই বাংলা ভাষাটা টিকে রয়েছে, তাই তো? যে কোনো লিঙ্গুইস্টিক রুলস বা রেগুলেশনস ডিপেন্ড করে অন দ্য কমিউনিটি। ফলে এই সাইন সিস্টেমটা কি করে তৈরি হয়েছে? দীর্ঘদিনের একটা স্ট্যান্ডার্ড ইউজের ফলে এই চিহ্ন বিজ্ঞান তৈরি হয়েছে ভাষাতে। যে কোনো ভাষারই নিজস্ব সাইন সিস্টেম আর সেমিওটিক্স থাকে। এবার এই সেমিওটিক্স থেকে যে জিনিসটা বেরোচ্ছে তাকে বলা হয় সিম্বল, ইউজ অফ দ্য সিম্বলস, হুইচ হ্যাজ জেনারেলি বিন ইউজড ইন লিটারেচার অ্যান্ড ইন পোয়েট্রি। পোয়েট্রির মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ইউজ অফ দ্য সিম্বল। যখন পরবর্তীকালে তোমরা রোমান্টিক পিরিয়ডে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা পড়বে, টাইগার 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 বার্নিং ব্রাইট ইন দ্য ফরেস্টস অফ দ্য নাইট, হোয়াট ইমর্টালস হ্যান্ডস অর আই কুড ফিয়ার দাই ফিয়ারফুল সিমেট্রি। এখানে টাইগার কিন্তু কেবলমাত্র আর টাইগার থাকছে না। টাইগার অ্যাকচুয়ালি বিকামস আ কাইন্ড অফ সিম্বল অফ রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড সিম্বল অফ প্রোটেস্ট। ধর্মান্ধতা, চার্চের অত্যাচার, সবকিছুর বিপক্ষে একটা সিম্বল হয়ে উঠছে টাইগার। ঠিক একই রকম ভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো লিটারারি টেক্সটের মধ্যে, এই যে ইলিয়াড আমরা পড়বো, ইলিয়াডের একটা বিখ্যাত ইম্পর্টেন্ট সিম্বল হচ্ছে ট্রোজান হর্স, যার পেটের মধ্যে থেকে ঘোড়াটাকে গিফট করেছিল গ্রিকরা রোমানদেরকে, যে আমরা হেরে গেছি যুদ্ধে, হেরে যাওয়ার পরে আমরা যুদ্ধ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, উই আর অ্যাকসেপ্টিং ডিফিট, ইউ আর দ্য উইনার, উই আর গোয়িং টু আওয়ার ওন ল্যান্ড। বাট দ্যাটস দ্য ট্রিকারি ফ্রম ইনসাইড দ্য অ্যাবডোমেন অফ দ্য হর্স। রাত্রির বেলা সেই ঘোড়ার পেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে গ্রিক সৈন্যরা। তোমরা অনেকেই পড়েছো সেই বিখ্যাত কাহিনী, এবং অ্যাগামেমনন পুরো জ্বালিয়ে দেবে সম্পূর্ণ ট্রয় নগরীকে। ট্রোজান হর্স এর গল্প। এখানে ট্রোজান হর্স কিসের সিম্বল? ইটস আ সিম্বল অফ দ্য ট্রেচারি, ইটস দ্য সিম্বল অফ দ্য ব্যাকস্ট্যাবিং, পিছন থেকে ছুরি মারার সিম্বল। লিটারেচারে এরকম সিম্বল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, এবং পোয়েট্রিও এই সিম্বলিজম ইউজ করে। পোয়েট্রি অ্যাপার্ট ফ্রম সিম্বল আর একটা জিনিসকে ব্যবহার করে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ imagery. Imagery is the visual use of the symbol. It's the visual image থেকে এসছে, visual use of the symbol. যখন চোখের সামনে পুরো বিষয়টাকে তুমি দেখতে পাও, তাকে ভিজুয়াল ইমেজারি বলে। তুমি ক্রিয়েট করছো পুরোটাকে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার, বনের পথে যেতে যেতে উঠেছে মন মেতে, ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই ঘ্রাণ। এবার এই যে আনন্দের ঘ্রাণ, তুমি অ্যাজ ইফ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি স্মেলিং থিংস, তুমি স্মেল পাচ্ছ, তুমি গন্ধটা পাচ্ছ। যেন রবীন্দ্রনাথ তোমাকে এমন একটা ফরেস্টে নিয়ে চলে গেছে যেখানে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফিলিং দ্য ফ্র্যাগ্রেন্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টাচ দেম। তুমি যেন হাতে ছুঁয়ে সেটাকে দেখতে পাচ্ছ।
এটাকে বলা হয়, আরেকটা শক্ত শব্দ আমি ইন্ট্রোডিউস করছি, সাইনেস্থেসিয়া। সাইনেস্থেসিয়া, SYNESTHESIA. What is synesthesia? Synesthesia is when you hear music but you see shapes. তুমি শুনতেও পাও আবার দেখতেও পাও, or you hear a word or a name and instantly see a color. তুমি কোন একটা নাম শুনে তুমি কোন একটা কালার দেখতে পারো। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, রসগোল্লা সাদা সাদা কালার মনের মধ্যে, পান্তুয়া এক ধরনের ভাজা ভাজা ব্রাউন কালার তোমার মনের মধ্যে আসছে। যেমন তুমি বলছি ইউ মাইট, আমি তোমাকে বলছি স্ট্রিট শব্দটা তোমার কানের কাছে লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তার যে শব্দগুলো তোমার কানের কাছে আসছে। This is synesthesia. Synesthesia is a Greek word which means perceive together. When you are perceiving the music, you are visualizing and you are smelling at the same time. এই যে একটা combined quality তাকে বলা হয় synesthesia, SYNESTHESIA. Poetry creates this kind of synesthetic element. Poetry একটা বিরাট বড় ইতিহাস রয়েছে। আমরা খালি এতটুকু বলতে পারি, এটা সারা জীবন মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। In any forms of literature, the primal expression, the fundamental expression of the human beings are always with poetry. যে কোনো সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয় কবিতার ইতিহাস দিয়ে, যে কোনো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য ঘুরে রাখো, চর্যাপদ। Greek literature, it begins with Homer's Iliad and Odyssey. Sanskrit literature, it begins with the Mahabharata and Ramayana. Epic poetry, অনেক ক্ষেত্রে epic poetry দিয়ে শুরু হয়, আর in general কবিতা দিয়ে শুরু হয়। English literature begins with the first English epic poem, Beowulf. Egyptian literature, first epic poem in the history of the world, Gilgamesh, the epic of the Gilgamesh. পৃথিবীর প্রথম কবিতার নাম হচ্ছে the epic of Gilgamesh, প্রথম ইংলিশ পোয়েমের নাম হচ্ছে বেউলফ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি epic of Gilgamesh, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা ancient Sumerian text. Gilgamesh was the hero in the ancient Mesopotamian mythology and the protagonist of the epic of the Gilgamesh. It's an epic poem written in the Akkadian language during the second millennium BC. Second millennium BC মানে 2000 BC, অনেক অনেক আগে। সুমেরিয়ান সিটি স্টেট উরুককে নিয়ে এই কবিতা লেখা, গিলগামেশ, the epic of the Gilgamesh, মেসোপটেমিয়ান মাইথোলজির পার্ট। কবিতা দিয়ে শুরু হচ্ছে। সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয় কবিতার ইতিহাস দিয়ে। বলো, মনে থাকবে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। বেউলফ ইজ অ্যানাদার ভেরি, তোমাদের তো এখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়তে হয় না, এর ফলে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে যে মানে পরবর্তীকালে যদি তোমরা একাডেমিক্সে আসতে চাও, নেট বা সেট এক্সামিনেশন দিতে চাও, সেখানে বিরাট অংশের কোয়েশ্চেন কিন্তু এই হিস্ট্রি অফ দ্য ইংলিশ লিটারেচার থেকে পড়ে। তোমাদেরকে পড়তে হচ্ছে না, কারণ তোমাদেরকে ধরে নেওয়া হচ্ছে তোমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার জানো। ফলে কিন্তু তোমাদেরকে যখনই তোমরা এই প্রত্যেকটা সেমিস্টারে একটা করে সিসি পড়বে, মানে 2-3টে করে সিসি যখন পড়বে, তখন তোমাদেরকে তার সঙ্গে সঙ্গে তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আমিও পড়াবো খানিকটা, তোমাদেরকেও পড়ে নিয়ে চলতে হবে। Beowulf is the first Anglo-Saxon Old English epic poem, প্রথম মহাকাব্য বলা যেতে পারে। 3182 লাইনের কবিতা, ওল্ড ইংলিশ লিটারেচারের ফার্স্ট মহাকাব্য। এবং এখানে বেউলফ ইজ আ হিরো হু উইল অ্যাকচুয়ালি স্লে আ মনস্টার কল্ড গ্রেন্ডেল। গ্রেন্ডেল নামে একটা মনস্টারকে খুন করবে। বুঝতেই পারছো, এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন, এনশিয়েন্ট কালচার, ফলে সেখানে অনেক ধরনের রূপকথার গল্প, ফোকলোরের গল্প, মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। Man have to fight with the natural elements, have to fight with the monsters, with the tigers, with the various venomous other elements of the nature. তার গল্পগুলো এই ধরনের কবিতার মধ্যে আসছে। ডেনমার্ক এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গল্প হচ্ছে বেউলফ, যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাংলো স্যাকশনরা আসে। অ্যাংলো স্যাকশনদের একটা বড় অংশ এসেছিল, অ্যাংলোদের একটা বড় অংশ এসেছিল, এঞ্জেল, স্যাকশন এবং জুট। এই এঞ্জেলস ল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড কথাটা এসছে। বেসিক্যালি এই জার্মানিক যারা ট্রাইব, যারা স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে ছড়িয়েছিল, মানে ডেনমার্ক, নরওয়ে, এই জায়গা থেকে তারা ইংল্যান্ডে আসে এবং বসবাস স্থাপন করে। সেখান থেকে ইংল্যান্ডে জন্ম হয়। তো এইভাবে ইংরেজি সাহিত্যে জন্ম হয়।
সেটা তোমাদেরকে কখনো যখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে বলবো বা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের সিলেবাসে আছে তাই নিয়ে যখন বলবো সেমিস্টার 6 এ তখন বলবো। কিন্তু আপাতত জেনে রেখে দাও এই বেউলফ, এপিক অফ গিলগামেশ, মহাভারত এগুলো হচ্ছে সাম অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল বেসিক বুকস which actually begins literature, যারা সাহিত্যকে শুরু করেছে। তুমি পৃথিবীর যে কোনো ধরনের সাহিত্য তুমি খুঁজে দাও না কেন, সংস্কৃত আমি বললাম, আমি ইজিপশিয়ান বললাম, আমি ইংলিশ বললাম, ইটালিয়ান বললাম, ইটালিয়ানে জেরুজালেম লিবারেটর, এগুলো প্রত্যেকটাই এপিক পোয়েম, অনেকগুলোই এপিক পোয়েম এবং বেসিক্যালি এগুলো পোয়েট। এই যে মহাভারত, মহাভারত কোন সময় লেখা হচ্ছে তাই নিয়ে অনেক ধরনের কথা রয়েছে, কিন্তু অনেকেই বলেন ইট জেনারেলি অ্যাকচুয়ালি পারহ্যাপস বিগিন উইথ ইন দ্য 9th and 8th century BC, 800 বা 900 খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা হচ্ছে এবং চলছে একেবারে আর্লি গুপ্ত পিরিয়ড পর্যন্ত, 4th century, প্রায় 400 বছর ধরে লেখা। মাথায় রেখো, all these basic epic poems are anonymous in nature. What is anonymous? What is anonymity? Anonymous মানে anyone? স্যার শব্দের আদ্য অক্ষর দিয়ে তৈরি সংক্ষিপ্ত শব্দ। না, ওটা অ্যাক্রোনিম, তুমি গুলিয়ে ফেললে, ওটা অ্যাক্রোনিম। স্যার অপ্রকাশিত নাম, স্যার অপ্রকাশিত যে নাম থাকে। Right. Anonymous means unpublished, basically whose author's name is unknown. যার যে অথর যে নাম সেটা জানা যায় না, it is known as anonymous. And what is posthumous? Posthumous. Posthumous. Posthumous মানে হচ্ছে after the death, publication after the death, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কোনো যদি কাব্যগ্রন্থ হয় তাকে বলে posthumous literature. স্যার বলো অরুণিমা, বলো। পস্থিউমাস এর আগের যে ওয়ার্ডটা বলেন ওটা একটু বানানটা বলে দিন না। অ্যানোনিমাস, আমি তোমাকে বানানটা লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যানোনিমাস, ANONYMOUS, it means of unknown authorship or origin. And anonymous literature means whose author is unknown. Mahabharata, though it is attributed to Krishna Dvaipayan Vedabhyas, but Krishna Dvaipayan Vedabhyas is an imaginative character. এমন একটা চরিত্র যাকে চিরঞ্জীবী বলা হয়, যে এখনো বেঁচে রয়েছেন বলে ধরা হয়। যিনি মহাভারতের চরিত্র বা লেখক, অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলে কেউ আছে কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ আছে। ইনফ্যাক্ট একই জিনিস সত্য হোমারকে নিয়ে, আদৌ হোমার বলে কেউ এক্সিস্ট করে কিনা তাই নিয়ে অনেক ধরনের সন্দেহ রয়েছে। এবং মহাভারত একজন মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, কারণ 300-400 বছর ধরে লেখা হচ্ছে এই কাব্যগ্রন্থ। রামায়ণও তাই। আমরা অবশ্যই অ্যাট্রিবিউট করি একজনকে, বেউলফকে বেউলফ অথরের দিকে অ্যাট্রিবিউট করা হয়, কিন্তু these are epic poems which has been written for 100, 200 or 400 years. It cannot be written by a single person. এর ফলে জেনারেলি যে কোনো প্রাইমারি এপিক পোয়েম, আমি আসবো এপিক পোয়েম কাকে বলে এবং প্রাইমারি এপিক পোয়েম কাকে বলে, they are generally anonymous in nature, unidentified author. বলো অরুণিমা, ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। আমি যখন পড়াবো, যখন প্রশ্ন করলো, তখন আমাকে যে কোনো সময় প্রশ্ন করবে, প্রশ্ন করলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা বুঝতে পারছো। আর তোমরা এটা করবে, একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে একটু বসবে, আমি যেগুলো বলছি সেগুলো একটু লিখে নেবে, কারণ এই শব্দগুলো তোমরা যেগুলো শিখছো এখন তো একদম ফান্ডামেন্টাল স্টেজ, একেবারে শুরুর দিকে, তো এইগুলো তোমাদের ভিতটাকে তৈরি করতে সাহায্য করবে। স্যার পস্থিউমাস বানানটা বলতেন স্যার, স্পেলিংটা? পস্থিউমাস বানানটা বলে দিচ্ছি, দেখে নাও। POSTHUMOUS, posthumous. POSTHUMOUS, it means occurring, awarded or appearing after the death of the originator. He was awarded a posthumous military cross. মৃত্যুর পরে বীরত্বের জন্য সে মিলিটারি ক্রস পেল, মৃত্যুর পরে। অনেকেই posthumously famous হয়েছে, ফর এক্সাম্পল শেক্সপিয়ার। Shakespeare was famous at his lifetime, from 1564 to 1616, but he became much more famous after his death. So এরকম অনেক অথরই রয়েছে যাদের লেখা কাব্যগ্রন্থ মৃত্যুর পরে বেশি তারা বিখ্যাত হয়েছে। সো আমি মোটামুটি তোমাদেরকে দেখাতে চাইলাম যে পোয়েট্রি কাকে বলে, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল ডেফিনেশন অফ পোয়েট্রি। And apart from that, poetry also uses various forms and conventions to suggest differential interpretations of words.
ডিফারেন্সিয়াল ইন্টারপ্রিটেশনস অফ ওয়ার্ড মানে মানে একটা শব্দকে যে তুমি মাল্টিপল ওয়েতে ব্যাখ্যা করতে পারো। ইন্টারপ্রিটেশন মানে ব্যাখ্যা, ওকে? ইন্টারপ্রেটিং ওয়ার্ডস ইন মাল্টিপল ওয়েজ, it is possible in case of the poetry, because poetry is always essentially ambiguous in nature. Ambiguity এই শব্দটা নতুন শব্দ, মাথায় ভরে নাও। এই শব্দগুলো অনেকেই তোমরা পরবর্তীকালে রেটরিক এবং প্রসোডি যখন সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়বে তখন জানতে পারবে। ambiguity মানে a type of statement, a type of phrase in which something is not explicitly defined. explicit মানে পরিষ্কার, পরিষ্কার করে বলা নেই, যেটা যেখানে কোনো রেজলিউশন নেই, যার ব্যাখ্যা অনেক রকমের হতে পারে। আমরা বুঝতে পারছি না যে আদৌ এইটার এক্সাক্ট মানে কি, দ্যাট ইজ ambiguity। বিখ্যাত লেখা পরবর্তীকালে লিখেছেন 7 টাইপস অফ ambiguity। আমি নামটা ভুলে গেলাম ভদ্রলোকের, just a second, 7 types of ambiguity, 7 types of ambiguity, উইলিয়াম এমসন লেখা বিখ্যাত টেক্সট, একটা পোয়েট্রির মধ্যে বা লিটারেচারের মধ্যে 1930 সালে পাবলিশ। কত ধরনের ambiguity ইউজ করা যায়। ambiguity মানে যার মধ্যে প্যারাডক্স রয়েছে, মানে পরিষ্কার ভাবে যেটা যেটা কোনো মানে রেজলিউশন হচ্ছে না। এই ম্যাকবেথে রয়েছে ফেয়ার ইজ ফাউল এন্ড দ্য ফাউল ইজ ফেয়ার। ফেয়ার ইজ ফাউল, ফেয়ার মানে যা যা এই পৃথিবীতে ভালো তাই তাই পৃথিবীতে খারাপ, আর যা যা খারাপ তা তাই ভালো। ভালো এবং খারাপের মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা, একটা ক্যাটেগরিক্যাল ওয়েতে কিন্তু রেজলিউশন হচ্ছে না, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে না। এই যে বলি না আমরা সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই, এরকম ইসলামের গান রয়েছে, এই শ্রাবণ বলে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই। দিস ইজ দ্য ইরা অফ দ্য পোস্ট ট্রুথ। আমরা জানি না সত্যি বলে কিছু আছে কিনা, দ্যাট ইজ ambiguity। এইভাবে যেটা ambiguity ক্রিয়েট করা হয় এটা কিন্তু পোয়েট্রির মধ্যে ক্রিয়েট করা হয় ambiguity। পোয়েট্রির মধ্যে মিউজিক্যাল কোয়ালিটি থাকে বা ইনক্যানজেটরি এফেক্ট থাকে। পোয়েট্রি ইজ অলওয়েজ মিউজিক্যাল। গীতি কবিতা তৈরি হয়, সেখান থেকে লিরিক তৈরি হয়েছে। কবিতাকে গানে রূপান্তর সম্ভব। কবিতার মধ্যে অবশ্যই সিম্বলিজম থাকে, এর আগেই বলেছি। কবিতার মধ্যে আয়রনি থাকে। আয়রনি মানে আয়রনি এক ধরনের রেটরিক্যাল ডিভাইস, যা বলতে চাইলাম আসলে এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট জিনিসটা আমি বললাম। এটা অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গল কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে, অন্নদা মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, আয়রনিক্যাল ইউজ। আরেকবার বলো, আরেকবার বলো। স্যার প্রশংসার ছলে নিন্দা বা নিন্দার ছলে প্রশংসা। নিন্দার ছলে প্রশংসা, এরকম হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আয়রনি হয়, ভার্বাল আয়রনি, ড্রামাটিক আয়রনি, সিচুয়েশনাল আয়রনি। এমন ভাবে আমি ব্যাপারটাকে ব্যবহার করছি, এমন ওয়েতে ব্যবহার করছি যেন আসলে তার এক্স্যাক্ট অপোজিট জিনিসটা, তার ঘটনাটা ঘটছে। আয়রনির একটা বিরাট বড়, ড্রামাটিক আয়রনির বিরাট বড় এক্সাম্পল হচ্ছে ইডিপাসে রয়েছে। Oedipus is actually throughout the entire drama try to detect who is actual the murderer, who is the murderer who is causing the plague throughout the entire Thebes. Thebes এ যার জন্য এই প্লেগটা হচ্ছে সে কে? আলটিমেটলি দেখা গেল কে? ইডিপাস। Oedipus himself. That is the greatest example of dramatic irony. In fact, পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন পড়ে Oedipus এর ড্রামাটিক আয়রনি দুটো। ইডিপাস আসলে নিজেকেই খুঁজছে, নিজেই মারার, জানে না যে নিজে একজন মারার। আরো একটা বড় এক্সাম্পল ইডিপাসের রয়েছে। ইডিপাস ইজ লিভিং হিজ কান্ট্রি ফর সেভিং হিজ ওন ফাদার এন্ড মাদার। সেভ করতে গিয়ে সে যেখানে আসছে সেটা কার দেশ? তার আসল বাবা মার দেশ। Where he will actually murder his own father, lives and marry his own mother, Iocasta. That is an example of irony, irony of fate. অদৃষ্টের যে পরিহাস। But these are the various stylistic elements of poetry. Stylistic মানে স্টাইলের পার্ট। আমরা যখন জামা কাপড় পরি আমাদের বলে এরকম স্টাইল, ওরকম স্টাইল। পোয়েট্রি স্টাইল কি? এই পোয়েট্রির মধ্যে থাকবে অ্যাম্বিগুইটি, পোয়েট্রির মধ্যে থাকবে সিম্বল, পোয়েট্রির মধ্যে থাকবে আয়রনি, পোয়েট্রির মধ্যে থাকবে অনোম্যাটোপিয়া। অনোম্যাটোপিয়া মানে কি? এই যে বলি টিকটক টিকটক টিকটক। টিকটক বলতে কি বোঝায়? ঘড়ির শব্দ, তাই তো? এবার বিভিন্ন রকমের শব্দকে বলা হয় অনোম্যাটোপইয়া। আরেকবার বলো নিবেদিতা। বিভিন্ন রকমের শব্দকে বলা হয় অনোম্যাটোপইয়া। When the sounds are actually creating a meaning system, then it is called onomatopoeia. যখন মানে এক্স্যাক্টলি শব্দটাকে আমি সাউন্ডটাকেই মানে একদম ডাইরেক্টলি কবিতা বা কোনো গল্পের মধ্যে লিখে রেখে রাখছি, কিন্তু সেটার একটা মানে থাকছে। কারণ ওই শব্দটা আমরা ডেইলি লাইফে শুনে শুনে এমন অভ্যস্ত
যে এক্স্যাক্টলি তার মানেটা কি আমরা বুঝতে পারি। আমি হুইসপার করতে বলছি চুপ করে নিঃশব্দে, দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি প্লিজ বি সাইলেন্ট, এটার মানে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলছো, দ্যাট ইজ কল্ড অনোম্যাটোপোইয়া। এইভাবে কবিতা তৈরি হয় এই ধরনের বিভিন্ন এফেক্ট দিয়ে। অ্যালিটারেশন, অ্যালিটারেশন মানে যখন 3-4টে শব্দ একই ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়, তারা যাক এ দিয়ে শুরু হচ্ছে পর 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 পর, আমি এই যে মান কি মানি ম্যাটার্স, রকি রোড, কুইক কোয়েশ্চেন, এরকম পোটেনশিয়াল পাওয়ার প্লে, এই পি 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 দিয়ে, পিটার পাইপার পিকড আ পেক অফ পিকলড পেপারস, alliteration, এক ধরনের ছন্দ where the syllable actually begins with the same word, actually not same word, same letter দিয়ে যখন শুরু হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, তখন তাকে alliteration বলা হয়। It's the conspicuous repetition of the identical initial consonant sounds in successive or closely associated syllables within a group of words. যখন আমি পর এই কনসোনেন্ট, কেন, কারণ ভাওয়েল দিয়ে জেনারেলি অ্যালিটারেশন হয় না, কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে তৈরি করে অ্যালিটারেশন। এইগুলো কবিতার বিভিন্ন স্টাইলিস্টিক ডিভাইস, বিভিন্ন আমরা বলতে পারি যন্ত্র বা বিভিন্ন আমরা বলতে পারি মেকানিক্যাল ডিভাইস, যেগুলো দিয়ে কবিতা তৈরি হয়। আগের দিনই বলেছি মেটাফর, মেটোনিমি, সিমিলি, এগুলো নিয়ে। সিমিলি মানে হচ্ছে যখন কোনো একটা তুলনার মধ্যে সিমিলারিটি থাকবে। মেটাফর এক ধরনের সিম্বলিক্যাল ওয়েতে যখন রিপ্রেজেন্ট করছি। আমি যখন বলছি 50 হ্যান্ডস আর ওয়ার্কিং ইন মেকিং দিস হাউস, তাহলে কি 50টা হাত কাজ করছে এই বাড়ি তৈরি করার জন্য? তা তো না, 25 জন মানুষ কাজ করছে, তাই তো? এই যে পুরো হোলটাকে আমি পার্ট দিয়ে বোঝাচ্ছি, এইটা আবার মেটোনিমির একটা এক্সাম্পল। ওকে, এই যে ভেরিয়াস ফিগারস অফ স্পিচ, এইগুলো পোয়েট্রির ফান্ডামেন্টাল ডিভাইসেস। বলো মোটামুটি কবিতার বিষয়টা আমি বোঝাতে পেরেছি কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ। এইবার আমি চলে আসছি যেটার জন্য আমরা আজকের ক্লাসটাতে আসছি, সেটা হচ্ছে এপিক পোয়েট্রি। আমি অলরেডি খানিকটা কথা আমি বলেছি। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এপিক পোয়েম? এপিক পোয়েমকে বাংলায় কি বলা হয়? মহাকাব্য। মহাকাব্য, কাব্য নয়, মহাকাব্য। কেন বলা হয়, কেন মহাকাব্য বলা হয়? হোয়াট আর দ্য ফিচার্স, হোয়াট দ্য ডেফিনেশন? ফিচার্সের দিকে আমরা একটু পরেই চোখ রাখবো, তার আগে আমরা দেখে নিই ডেফিনেশনটা কি। বেসিক্যালি an epic poem is a lengthy narrative poem. The poem should be narrative. Remember, narrative poem means when there is a story, there is a narration. It is generally the entire story is usually written in metered verse. Verse form ই লেখা হচ্ছে, কবিতার ঢঙেই লেখা হচ্ছে, কিন্তু একটা গল্প বলা হচ্ছে। অনেক সময় কবিতার মধ্যে যে একটা গল্প থাকবে তার কোনো মানে নেই। এই যে এন্টায়ার মহাভারত has been written in verse form of the story of the Arjuna, Karna and others. 3 generations, 3টে জেনারেশনের গল্প বলছে কবিতার ঢঙে। So the fundamental element of the epic poem is that it's a lengthy narrative poem. এটা এক নম্বর ক্যারেক্টারিস্টিক। আর কি ক্যারেক্টারিস্টিক? It exploits expedition of a national hero. Absolutely brilliant. It actually shows the exploitation and the adventures of a national hero. Very good point. কে বলল এটা? নাম কি? দেখতে পেলাম না যখন বললেন। মাথায় রেখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। যখন এইটা বলেছিলাম, এটা বলে দিলাম। সেটা হচ্ছে an epic poem always actually plays a very important part in building a national hero. It plays a very important part in the nation formation. জাতি কাকে নেশন বলে? যখন একটা লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিটির লোক বা একটা এন্টায়ার কমিউনিটির লোক কোনো একটা কারণে, be it for the language, be it for the culture, be it for the king, নিজেকে একত্ববোধ করে, তখন তো নেশন হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে এত জনজাতি রয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা ভারতবর্ষকে একটা নেশন বলে মনে করি, কারণ কিছু একটা জিনিস, কোনো একটা জিনিস, এই আমাদের ক্ষেত্রে তো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, সংসদীয় গণতন্ত্র, আমাদেরকে একটা জায়গায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এই যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, এপিক পোয়েম কিন্তু এই ইউনিফিকেশন করার চেষ্টা করে। প্রত্যেকটা এপিক পোয়েমের ফান্ডামেন্টাল এম ইজ টু ক্রিয়েট আ ইউনিফাইড নেশন or to create a feeling of the nationality
ইনসাইড দ্য মাইন্ড অফ দ্য পিপল। এই যে যখন ইলিয়াড বা অডিসি লেখা হচ্ছে, এই যে এত গ্রিক দেশ তো আমরা জানি নগর রাষ্ট্র বিভক্ত। There are more than 40 nations, city states in Greece, Macedonia, Thebes, Mycenae, এক গাদা দেশ। তাদের সমস্ত রাজারা একসঙ্গে হয়ে আক্রমণ করবে ট্রয়কে, কারণ তাদের রানীকে নিয়ে চলে গেছে বলে। বা রানীকে সত্যি কতটা ভালোবাসতো সেই সময়কার গ্রিস দেশের মানুষ, সেটা একটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু এই যে সবকটা নেশনের মানুষ গিয়ে আক্রমণ করছে ইটালিকে বা এখনকার দিনের রোমকে, ট্রয়কে, এইটা সেই দেশের মানুষদের মধ্যে একটা নেশন বিল্ডিং এর চেতনা দিচ্ছে। ইট ক্রিয়েটস আ কাইন্ড অফ কনসিয়াসনেস, আ কাইন্ড অফ নেশন বিল্ডিং কনসিয়াসনেস ইনসাইড দ্য মাইন্ড অফ দ্য গ্রিক পিপল। একই রকম ভাবে মহাভারতের আগে ভারতের ধারণাটা খুব একটা পরিষ্কার ছিল না মানুষের মনে। অবশ্যই ছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল, বিভিন্ন চোল সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু এই যে অর্জুন, কর্ণ, ভীম, এই পাঁচজন যে পাণ্ডব এবং কৌরব, এদের যে লড়াই, এই লড়াইয়ের কাহিনী থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ব্যাপার আছে। যে এই যুদ্ধ অ্যাকচুয়ালি সবকিছু শেষ করে দেয়। যুদ্ধ মানেই সম্পূর্ণ ধ্বংস। মহাভারত ভায়োলেন্সের কথা বলে, অ্যাট দ্য সেম টাইম নন ভায়োলেন্সের কথা বলে। এই যে মহাভারত, এটা কিসের কাহিনী? গোটা ভারত দেশের কাহিনী। এই যে গল্পের মধ্যে দিয়ে, দ্য পাওয়ার অফ দ্য স্টোরি, পাওয়ার অফ দ্য ন্যারেশন, গল্পের মধ্যে দিয়ে একটা জাতিকে একত্র করার যে প্রচেষ্টা, সেইটা কিন্তু সবসময় এপিক পোয়েমের মধ্যে কাজ করে। সো an epic poem can be always centers around a national crisis. It can be some cultural crisis, or it can be some cosmic crisis. For example, in Paradise Lost, Vishwa Brahmandir crisis niye. It's actually about the fall of Adam and Eve, how Satan, who was Lucifer, actually plans to tempt Adam and Eve, এবং Adam and Eve ke সাপের ছদ্মবেশে, taking the shape of a snake, he will appear in the dream of the Eve, and the Eve will eventually commit the mistake and say to Adam that please go and eat the fruit of the forbidden tree. Apple gacher je forbidden tree of knowledge, jeta khete baron korechil God, the transcendental divine entity, bolechil please do not eat that. I will create for you the Garden of Eden. In this Garden of Eden you will live happily ever after. Please do not eat the forbidden tree of the knowledge. Gyanir je fall, seta tomra kheo na. But through the dream of the Lucifer, Satan, the Eve will eventually create pressure upon Adam, and Adam will eat the fruit of the forbidden tree, and eventually Eve will also eat. তারপরেই তাদের মনের মধ্যে লজ্জার সেন্স আসবে, সেন্স অফ সিন আসবে, and God will eventually punish them from the Garden of the Eden, যেটা বাইবেলের ফান্ডামেন্টাল স্টোরি, যাই নিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ জন মিল্টনের 1667 সালে পাবলিশ প্যারাডাইস লস্ট। ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ সেকেন্ডারি এপিক। তার কথা আমরা একটু পরে বলছি, কাকে প্রাইমারি এপিক বলে কাকে সেকেন্ডারি এপিক বলে সেটা পরে বলছি। জন মিল্টনের লেখা। এটা তো কোনো ন্যাশনাল ক্রাইসিস নিয়ে নয়। এটা কি নিয়ে? It's based on biblical story. It is a kind of, we can call a kind of cosmic crisis, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্রাইসিস as if. কিন্তু এটার মাধ্যমেও জন মিল্টন একটা ন্যাশনাল ইউনিফিকেশনের কথা বলছে। সেই সময় পিউরিটানিজম এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজম, মানে প্রোটেস্ট্যান্টিজম এবং ক্যাথলিসিজমের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। সেই ধর্মযুদ্ধটাকে মানুষ একসঙ্গে লড়ে, ওটা ইংল্যান্ডের মানুষকে একটা জায়গায় আনার যে প্রচেষ্টা, সেটাও কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট করছে। ফলে যেটা নিবেদিতা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললো, ইট ইনভলভস দ্য এক্সপ্লয়েটস অফ আ ন্যাশনাল হিরো। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর কি আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আলাদা করে আবারও আলোচনা করব। ইট জেনারেলি ordinarily involving a time beyond living memory. Very important word, time beyond living memory. Memory means স্মৃতি শক্তি, right, স্মৃতি শক্তি। টাইম বিয়ন্ড দ্য লিভিং মেমোরি, মানে তোমার স্মৃতি শক্তির বাইরে এমন একটা সময় when the human living memory is not working, অর্থাৎ এত পুরনো একটা সময়। মহাভারত কোন সময়ে, হিস্ট্রি কোন সময়ে লোকেটেড, ইউ রিয়েলি ডোন্ট নো। তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ, কেউই সেটাকে এক্সাক্ট ওয়েতে লোকেট করতে পারবে না।
ordinarily involving a time beyond the living memory. আমি যদি বলি যে ইতিহাস, হিস্ট্রি অ্যান্ড মাইথোলজি, পুরাণ এর বর্ডার লাইনের মধ্যে সিচুয়েট রয়েছে এপিক পোয়েট্রি। মনে থাকবে এপিক পোয়েট্রি বেসিক্যালি যেরকম কাশ্মীর, আমি আগের বছর কাশ্মীরে গিয়েছিলাম, এই এলওসি লাইন অফ কন্ট্রোল, একদিকে ভারতবর্ষ একদিকে পাকিস্তান, সেরকম একদিকে যদি আমরা বলি হিস্ট্রি আর একদিকে যদি আমরা বলি মাইথোলজি। মাইথোলজি মানে পুরাণ। আমরা জানি না সত্যি মাইথোলজিতে এক্সিস্টেড হরিশ্চন্দ্র রাজার অ্যাকচুয়াল হিস্টোরিক্যাল কোনো এক্সিস্টেন্স আছে কিনা। সো মাইথোলজি এবং হিস্ট্রি যে বর্ডার পয়েন্টে লোকেটেড হচ্ছে এপিক পোয়েট্রি, মহাকাব্য এই border point located. We really don't know whether Arjuna, Karna or all these people historically existed. ইন্দ্রপ্রস্থ, অনেকে দিল্লির একটা পুরনো নগরকে ইন্দ্রপ্রস্থ বলে, যেখানে যুধিষ্ঠির অ্যাকচুয়ালি তার নগরী তৈরি করেছিল। ফলে হিস্ট্রি অ্যান্ড মাইথোলজির এই যে কম্বিনেশন, বর্ডার লাইন, অচেনা জানা বর্ডার লাইন, যেটা দেখা যাচ্ছে না দূর থেকে, কুয়াশাগ্রস্ত, সেই extraordinary time and space এর মধ্যে it actually shows a kind of time which is ordinarily beyond the human living memory. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. স্যার হিস্ট্রি আর মাইথোলজির মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি? হ্যাঁ, এটা তো আমি মানে মেটামরফোসিস পড়াতে গিয়ে পড়াবো। আমি একবার জাস্ট তোমাদের, তুমি ভালো প্রশ্নটা করলে বলে দিলাম। History is basically the chronological sequence of the various important events which occurs in our time. History, ইতিহাস হচ্ছে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টের সংমিশ্রণ, কিন্তু ইতিহাসের এই টাইম স্কেপের একটা ব্যাপার আছে। অর্থাৎ ইতিহাস আমরা তখনই ইতিহাস বলবো যখন তার মধ্যে কি থাকবে, যখন তার মধ্যে আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স থাকবে। অর্থাৎ অশোকের শিলালিপি তুমি পেলে তবেই সম্রাট অশোককে কিন্তু তুমি অশোক আসলে ছিলেন বলে ডিক্লেয়ার করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমার এই আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স, প্রত্নতাত্ত্বিক যে এভিডেন্স যদি তোমার কাছে না থাকে, তখন তুমি তাকে ইতিহাস বলতে পারবে না। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে মাইথোলজি কি? মাইথোলজি হচ্ছে এমন একটা পুরাণ, এমন একটা টাইমকে অ্যাড্রেস করে যার কোনো এক্সাক্ট আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স নেই। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা খুব মজার একটা বিষয়, কারণ মহাভারতের অনেক, কুরুক্ষেত্র ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ এন হিস্টোরিক্যাল এক্সিস্টেন্স। ফর এক্সাম্পল, নৈমিষার অরণ্য যেখান থেকে মহাভারতের সূচনা হচ্ছে, নিমিষার অরণ্য, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উত্তরপ্রদেশের এখন একটা স্টেশন। ফলে মহাভারতের এই এপিক পোয়েট্রির ব্যাপারটা হচ্ছে এই হিস্ট্রি, এখানে ইতিহাস শেষ হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি, আর এখানে মাইথোলজি কোনো হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স থাকে না, কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক কোনো ধরনের প্রামাণ্য তথ্য বা দলিল তুমি পাবে না। তুমি আকবরের এক্সিস্টেন্স পাবে বিকজ আকবর এক্সিস্টেড, বিকজ আকবর হ্যাজ রিটেন আকবরনামা, আকবর হ্যাজ ক্রিয়েটেড ক্যাসেল, বাট ইউ উইল নট বি able to found any kind of historical evidence of রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের যে কথা, যে গল্প, শিব পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, এইগুলোর এক্সাক্ট অস্তিত্ব তুমি হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স দিয়ে তো খুঁজে পারবে না। ফলে এটাই হচ্ছে পুরাণ এবং ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য। হিস্ট্রি will eventually give you archaeological evidence, while Puranas or mythology existed generally in the oral tradition, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত। There is no such accurate historical or archaeological evidence in case of the mythology. And generally mythology tells you about a cosmogenic narrative, যার মধ্যে একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ইনভলভ করে এক ধরনের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ বলা হবে। ইতিহাস কিন্তু খুব বেশি রিয়েলিস্টিক ইন নেচার, ইট বেসড অন দ্য ফ্যাক্টস এন্ড ইনফরমেশন, while mythology is not. সুপারবো, am I clear? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, খুব ভালো প্রশ্ন হচ্ছে, আমিও পড়াতে এনজয় করছি। আমি এগিয়ে যাচ্ছি এপিক পোয়েমের পরের ফিচারের দিকে। অ্যান্ড অফকোর্স ইট ইনভলভস extraordinary doings of the extraordinary people. বলা হয় যে মহাকাব্য সাধারণভাবে আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে এখন আর এই একবিংশ শতাব্দীতে, 21st centuryতে, there cannot be any epic poem because it actually involves extraordinary doings of extraordinary people. অসাধারণ মানুষ, অসাধারণ ক্ষমতা, তাদের ক্ষমতার যে প্রকাশ, এই যে
অর্জুনের যে তীরের যে দক্ষতা, ভীমের যে ভয়ঙ্কর বলশালী চেহারা, it's not possible to create. I am remembering of a famous scene of the Mahabharata where Dronacharya is actually giving training to all these 5 Pancha Pandavas, এবং একটা বিরাট বড় গাছের সামনে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, and these Pancha Pandavas is actually visualizing the tree. তার মধ্যে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ভীমকে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? গাছের মধ্যে একটা ছোট্ট কাঠের পাখি বসিয়ে দিয়েছে দ্রোণাচার্য। বলছে, প্লিজ টেল মি হোয়াট আর ইউ সিইং ইন দিস ট্রি? এন্ড ভীম বলছে, আমি গাছের মধ্যে কেবলমাত্র ফলগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, seeing the big fruits, the juicy fruits of the trees. কারণ ভীমের লক্ষ্য কেবলমাত্র খাওয়ার দিকে, খেতে চায়, খেতে ভালোবাসে। অর্জুনকে বলছে, প্লিজ, নকুল এন্ড সহদেবকে বলছে, প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ আর ভিজুয়ালাইজিং ইন দিস ট্রি। নকুল এন্ড সহদেব টেলিং দ্যাট they are seeing the beautiful branches of the tree, the aesthetic quality of the tree, সৌন্দর্য বোধ গাছের, সুন্দর করে গাছটা ক্রিয়েটেড হয়েছে, কারণ তাদের লক্ষ্য কেবলমাত্র গাছের এক্সটার্নাল বিউটির দিকে। Then Dronacharya asked Arjuna what you were seeing in the tree. Arjuna says that I can see only the pupil, the eye of the bird inside the tree. কেবলমাত্র চোখ দেখতে পাচ্ছি গাছে। অরিজিনাল লক্ষ্য স্থির, বুঝতে পারছো? ইটস দ্য টেল অফ দ্য এক্সট্রা অর্ডিনারি পিপল। অর্ডিনারি লোকের কথা নয় মহাভারত, অর্ডিনারি লোকের কথা নয় ইলিয়াড, যেখানে ইটস অ্যাকচুয়ালি স্টোরি অফ দ্য অ্যাকিলিস। অ্যাকিলিসকে মারা প্রায় অসম্ভব, একটা ভয়ঙ্কর যোদ্ধা যে গিয়ে যে কোনো যোদ্ধাকে নিমেষের মধ্যে শেষ করে দিতে পারে। তুমি যদি ট্রয় বলে সিনেমাটা দেখো, প্রথম সিনে ব্র্যাড পিট গিয়ে একটা বিরাট বড় চেহারার বড় সৈনিককে জাস্ট এখানে গিয়ে একটা ছুরি মেরে দেবে এবং মারা যাবে। ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টোরি অফ দ্য অ্যাকিলিস। ইলিয়াড অ্যাকিলিসকে নিয়ে, তার ভয়ঙ্কর ক্ষমতা নিয়ে, এক্সট্রা অর্ডিনারি পিপল। অ্যান্ড ফাইনালি দ্রোণাচার্য asked Yudhishthir what you were visualizing inside the tree. Yudhishthir, Dharmaputra Yudhishthir, he said that I can visualize this entire universe, this entire cosmogenic universe. I can see various satellites, I can see various planets. আমি পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি। I can see this Hastinapur, and inside the Hastinapur I am seeing this huge tree, and there are various other animals who have also took shelter in this tree. They're আশ্রয় নিয়েছে এই গাছের মধ্যে, and then I can see various fruits and this particular bird. So Yudhishthir is an extraordinary man. He is representing the entire humanity. গোটা মানবতাবাদকে রিপ্রেজেন্ট করছে। His visualization of the life is the visualization of the unified form of the universe. গোটা পৃথিবীকে একটা একচ্ছত্রভাবে, একটা একের একটা বানমেধার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই তিনি যুধিষ্ঠির, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ধর্ম মানে ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম। যেরকম বরফের ধর্ম হচ্ছে শীতল করা, যেরকম আগুনের ধর্ম হচ্ছে গরম করা, পুড়িয়ে দেওয়া, মানুষের ধর্ম শুধু মনুষ্যত্ব। আমি কোনো ধরনের রিলিজিয়াস কনটেক্সটে ধর্মকে ইউজ করাই হয়নি কিন্তু উপনিষদে বা বেদান্তে একবারের জন্য করানি। ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম। দ্য রিলিজিয়ন অফ হিউম্যান পিপল ইজ হিউম্যানিটি। তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে কিনা সেটাই ধর্ম। এখানেই যুধিষ্ঠির সেই ধর্মের কথাই বলছে। তুমি যে ধর্ম অবলম্বী মানুষই হোক না কেন, মানুষের মধ্যে একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটি, ক্যান বি এথেইস্ট, ইউ ক্যান বি অ্যাগনস্টিক, ইউ ক্যান বি থেইস্টিক, আমি আগের দিন বলেছি এগুলোর মানে, but what is important, you should have human elements, and Mahabharata is telling about these human elements of poetry, of civilization, and that is what makes Mahabharata an extraordinary epic poem. That's what makes Arjuna, Karna, Yudhishthir extraordinary people. Clear? Bolo clear kina? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. And another very important feature in dealings with the gods or other superhuman forces, the intervention of the gods in epic poem is a very important part of the epic poem. ইলিয়াডের মধ্যে এটা ঘটছে যাচ্ছে কনস্ট্যান্টলি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে যুদ্ধ। অ্যাগামেমনন জিউসকে মানে কিন্তু অ্যাপোলোকে মানে না।
অন্যদিকে অ্যাকিলিস কাউকে মানে না, এর ফলে ঈশ্বর মাঝে মাঝে আসছে, শেখাচ্ছে, একই রকম একই জিনিস করছে মহাভারত। আমাদের বুক অফ দ্য অ্যাসেম্বলি হলে আমরা দেখবো নারদ will eventually appear as the messenger god between the creating a bridge between the human being and the superhuman forces. Superhuman forces মানে অলৌকিক শক্তি, that which cannot be interpreted through the western rationalism and science, যাকে বিজ্ঞান দিয়ে, বিজ্ঞান বুদ্ধি অনেক সময় যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তার বাইরে যা superhuman forces. So God's intervention of the godly creatures, other superhuman forces, আমরা দেখবো যে আকাশ থেকে ইন্দ্র and others will eventually create the feeling of the পুষ্প বৃষ্টি in the book of the assembly hall. অ্যাসেম্বলি হলে আমরা দেখবো, অ্যাসেম্বলি হল হচ্ছে বেসিক্যালি সভা পর্ব, বাংলায় বলে, সংস্কৃতে বলে সভা পর্ব, যেখানে যুধিষ্ঠির ক্রিয়েট করছে তার নিজের সভা এবং সেখানে আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে। So gods are as if sanctioning their permission for creating this great hall. So dealings with the gods and other superhuman forces gave shape to the mortal universe and their descendants, the poet, their audience, to understand themselves as people or a nation. যাতে এই কবিতায় বর্ণিত যে সমস্ত চরিত্ররা নিজেদেরকে একটা জাতি বলে ভাবতে পারে। সো এদিকে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে নেশন ফরমেশন ক্রিয়েট করা। The etymological origin of the word epic poem comes from the Latin word epicus. Etymological origin মানে ব্যুৎপত্তিগত বা উৎপত্তিগত, কোনখান থেকে আসছে। Etymology is the study of the source of a word. এই শব্দগুলো বলে দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু সব সময় মাথায় রাখতে হবে। Etymology মানে একটা শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে হচ্ছে। Etymological origin of the epic poem comes from the Latin word epicus. যে কোনো শব্দেরই উৎপত্তি অন্য কোনো শব্দ থেকে হয়, তোমরা জানো। Epicus, it means word, story or poem. এটা মানে শব্দ, এটা মানে অনেক সময় গল্প, এটা মানে কবিতা হয়। এবং জেনারেলি এনশিয়েন্ট গ্রিক সিভিলাইজেশনে এপিক লেখা হতো ড্যাকটিলিক হেক্সামিটারে, এক ধরনের মিটার, তাকে বলে, সেটা সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়বে। জেনারেলি মিটার কিভাবে হয়, কোন একটা শব্দ কোনটা প্রোনাউন্স হয় কোনটা আনপ্রোনাউন্স হয়। আমি যে বলছি ধরো এই দেখাচ্ছি, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। ধরা যাক water, water everywhere, everywhere একসঙ্গে, and all the boards, BOARDS, all the boards did sing. এই একটা শব্দ দিলাম, water, water everywhere, and all the boards did sing, water, water everywhere, and not a drop to drink water. ওয়াতে পড়ছে, টারে পড়ছে না, ওয়া টারে পড়ছে না। every water, water everywhere, every ভিতে পড়ছে না where এখানে পড়ছে, আরে পড়ছে, এখানে পড়ছে না। এইভাবে যে বিভিন্ন ছন্দ এবং অলংকার তৈরি হয় তার বিভিন্ন নাম আছে। কোনটা প্রোনাউন্সড আনপ্রোনাউন্সড হলে তাকে বলে আয়াম্বিক পেন্টামিটার, কোনটা প্রোনাউন্সড হলে তাকে বলে ড্যাকটিলিক হেক্সামিটার, এরকম নাম আছে বিভিন্ন মিটারে। সুতরাং পরবর্তীকালে পড়বে। সো এপিক পোয়েম জেনারেলি একেবারে হেসিওরের আমল থেকে, হেসিওর হচ্ছে ফার্স্ট উইজডম পোয়েট গ্রিসে, মানে এপিক পোয়েমের জন্মদাতা। হেসিওরের লেখা থেকেই মেটামরফোসিসের অরিজিন হচ্ছে হেসিওরের লেখা। তো এই হেসিওর থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন যে এই কেউ কিছু বলছো, হয়তো ভুল করে একটু অন করে ফেলেছিলে মাইক্রোফোনটা আর কি। এই হেসিওর থেকে শুরু করে তার পরবর্তীকালের আমলে যে বিভিন্ন এপিক পোয়েম লেখা হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাই এই ড্যাকটিলিক হেক্সামিটারে লেখা হয়েছে। তো দিস ইজ দ্য বেসিক characteristics of the epic poem. Epic a definition আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। It's a lengthy narrative poem ordinarily involving a time beyond the living memory in which occurred the extraordinary doings of the extraordinary people. As Namonita said, it involves the exploitation and expedition of a national hero. There is always an intervention of the godly creatures or other superhuman forces inside this kind of narrative. And the main purpose of this lengthy narrative poem is to create a feeling of the nation
inside the consciousness of the people who are reading this epic poetry. Generally, an epic poem at the very beginning is narrated through the oral tradition. Generally bola hoto, loker mukhe mukhe প্রচারিত হতো। মহাভারত এক সময় আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা মুখে মুখে মুখস্থ বলতেন কাশিরাম দাসের মহাভারত। কারণটা কি? এতে লোক মুখে মানুষের মুখের মধ্যে প্রচারিত হয়। এটা এক সময় পড়া হতো না, বলা হতো। বলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক গুলোর দিকে জাস্ট একবার চোখ দেখি। স্যার বলো। স্যার এপিলিয়ন কি তাহলে? Epyllion is basically the beginning of an epic poem. মানে এপিক পোয়েমের যে একদম প্রথম মহাকাব্যের যে একদম ফান্ডামেন্টাল যে বেসিক পার্ট তাকে বলা হতো এপিলিয়ন। অনেকেই মহাকাব্য এবং এপিলিয়নকে একই জিনিস বলে মোরাললেস ধরে, কিন্তু এপিলিয়ন হচ্ছে এপিকেরও একেবারে প্রথম দিককার। আমি একটু পরেই সেটা বলছি। মানে বেসিক্যালি প্রাইমারি এপিককে এপিলিয়ন বলা হয়, ঠিক আছে? এপিলিয়ন is basically a narrative poem that resembles an epic poem in style. অনেকটা এপিক পোয়েমের সঙ্গে একটা মিল রয়েছে। এপিলিয়ন এপিকের আগে লেখা হতো, কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক প্রাইমারি ফর্মে তাকে এপিলিয়ন বলা হয়। মহাভারত যখন প্রথম 100 বছর আগের মহাভারত, মানে মহাভারতের বয়স যখন ধরে 100 বছর, তখন থেকে আমরা এপিলিয়ন বলবো। জেনারেলি এপিলিয়নের মধ্যে অনেক ধরনের এপিসোড থাকে, কিন্তু এপিকের তুলনায় ইট ইজ কম্পারেটিভলি শর্ট ন্যারেটিভ পোয়েম। এপিকের তুলনায় সাইজে ছোট হয়, কারণ সেটা তখনো পুরোপুরি ম্যাচিওর হয়নি, তাই তাকে এপিলিয়ন বলা হয়। EPYLLION। বলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আচ্ছা তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো আরেকবার একটু আমরা মার্ক করে পড়ে নিই। মার্কারটা কোথায় গেল রে? ফিল এন্ড সাইন, এডিট, হোমেই মার্কার, হাইলাইট, ইয়েস। তাহলে a long narrative poem about a serious or worthy traditional subject. Traditional means ঐতিহ্যবাহী। The diction means the rhyme scheme of the epic poem is elevated in style. Elevated মানে একটু high in magnitude. The narrative focused on the exploits of an epic hero. The hero's success or failure determines the fate of an entire people or nation. Arjuna's success or failure, on Arjuna's success and failure depends the fate of the Pandava people. Pandava depend korche Arjunar opore. The action generally takes place in a vast setting. Setting মানে লোকেশন, জিওগ্রাফিক্যাল টেরিটরি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, হস্তিনাপুর, তার সঙ্গে সঙ্গে নৈমিষ অরণ্য, একদম গোটা উত্তর ভারত, এমনকি দক্ষিণ ভারত জুড়ে পর্যন্ত, রামায়ণে রাবণ পর্যন্ত ইনভলভ, সাউথ ইন্ডিয়া। Very important, gods or supernatural beings frequently take part in the action to affect the outcome of the poem. Gods and the supernatural machineries, they intervene, they participate. অলৌকিক জিনিসপত্র ঘটছে। Very important, invocation of a muse. পরবর্তীকালে প্যারাডাইস লস্টে পড়বে। বলো মিউজ কাকে বলে? সরস্বতীকে। না, সরস্বতীকে তো মিউজ বলবে না। মানে মিউজকে তুমি সরস্বতী বলতেই পারো, কবিতা দেবীকে, কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয় মিউজ। And there are 9 muses in Greek mythology. 9টা মিউজ রয়েছে গ্রিক মাইথোলজিতে। বিভিন্ন ফর্ম, আর্ট ফর্ম, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডান্স ফর্ম, এই সব কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করছে মিউজ দ্বারা। এক সেকেন্ড। ট্র্যাজেডির মিউজ হচ্ছে মেলপমেমনে, মিউজেস। কমেডির একজন মিউজ রয়েছে। So ancient Greek religion এবং mythology muse হচ্ছে inspirational goddess of literature, science and various art forms. কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তার যে সম্মান, সেই সম্মান জানিয়ে যখন কোনো কবিতা শুরু হয়, তখন তাকে আমরা বলতে পারি invocation to the muses.
এই যে these are the 9 muses. Calliope হচ্ছে epic poetry muse, Clio হচ্ছে history muse, Euterpe হচ্ছে flute বাঁশি এবং musical muse, Thalia is the muse of the comedy and the pastoral poetry, Melpomene is the muse of the tragedy, Terpsichore is the muse of the dance. Dance is a very important form of art. Erato প্রত্যেকটা হচ্ছে eros থেকে, eros means love poetry and lyric poetry muse. Polyhymnia, sacred poetry, religious poetry, এগুলো পবিত্র লেখা। Polyhymnia হচ্ছে তার muse, and Urania is the muse of the astronomy. মাথায় রাখো astronomy বা জ্যোতির্বিদ্যা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল at the time of the Greek Renaissance, Greek সেই সময়ের গ্রিস দেশে। Urania হচ্ছে astronomy, Calliope, Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsichore, Erato, Polyhymnia এবং Urania মিউজের উল্লেখ তোমরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখার মধ্যে পাবে। প্যারাডাইস লস্টে পাবে তোমরা, রেপ অফ দ্য লকে পাবে, একটা মক হিরোইক পোয়েম, এপিককে মক করে লেখা হচ্ছে, সেটা কি সেটা পরে জানবে। সো এই হচ্ছে দিস আর দ্য 9 মিউজেস। তারা কোথায় থাকতো? তারা জেনারেলি ধরা হতো হিপোক্রিন বলে একটা নদী বয়ে গেছে, সেই নদীর পাশে তারা ওই অলিম্পাস মাউন্টেনের পাশে এই 9 গডেস, 9 মিউজেস, ইন্সপিরেশনাল গডেস অফ লিটারেচার, সায়েন্স এন্ড দ্য আর্টস, তারা সেখানে রিসাইড করতো। বলো পরিষ্কার কিনা? পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সো এইভাবে কিন্তু এপিক পোয়েম জেনারেলি লেখা হতো যে হে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, give me the power, give me the ability to write this poem. Milton was a blind poet, সারা জীবন অন্ধ ছিল, তার সেই ইন্সপিরেশনের দরকার। একই রকম ভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, সে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে অ্যাড্রেস করছে in order to write this great epic poem. The speaker or the writer asks that this being provide him the suitable emotion, creativity and diction. তার মধ্যে ইমোশন, ক্রিয়েটিভিটি, সৃজনশীলতার ক্ষমতা তার মধ্যে আসে, তবেই তিনি লিখতে পারবেন। আগের দিনে অনেকে একজন এই শব্দটা ব্যবহার করেছিল ইন মিডিয়াস রেস। ইন মিডিয়াস রেস মিন্স ইন দ্য মিডল অফ দ্য থিং, ইন দ্য মিডল অফ দ্য অ্যাকশন। মহাভারত শুরু হচ্ছে একেবারে পেছন থেকে, অ্যাকশনের মধ্যে থেকে। মহাভারত আমি বলবো, যখন মহাভারত পড়াবো, নৈমিষারণ্যে লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি প্রথমবার আসছে ভদ্রলোকের নাম একটা মুনির আশ্রমে, এসে মহাভারতের গল্পটা সে পেছন দিক থেকে বলছে। জিজ্ঞেস করছে তুমি মহাভারতের গল্পটা কোত্থেকে শুনেছো? উগ্রশ্রবা সৌতিকে বলছে আমি শুনেছি, আমি লোমহর্ষণের পুত্র, আমি শুনেছি বৈশম্পায়নের কাছ থেকে, যিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন এই গল্পটা বলেছে। বৈশম্পায়ন কোত্থেকে শুনেছে? বৈশম্পায়ন শুনেছে সরাসরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছ থেকে। বেদব্যাস সেই মহাভারতের গল্পটা কাকে বলেছিলেন? প্রথম বলেছিলেন গণেশকে। গণেশ সেটাকে লিখেছিলেন, ব্যাসদেব বলেছিলেন, বলে গিয়েছিলেন, গণেশ সেটাকে লিখেছিলেন। এবং সেই যে শুনে 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 একদম লোমহর্ষণ মহাভারতটা বলবে এবং সেটা ব্যাক স্টোরি দিয়ে এই পুরো গল্পটা শুনবে এই কয়েকজন মুনি ঋষি, এবং তারপরে পুরো গল্পটা বলা হবে। সো ইন মিডিয়াস রেস মিন্স ইন মিডল অফ দ্য থিংস। মাঝ থেকে শুরু হয়, প্রথম থেকে একদম ক্রোনোলজিক্যাল ওয়েতে শুরু হয় তা কিন্তু নয়। এই কনটেক্সটে আমি তোমাদের 3-4টে শব্দ ইন্ট্রোডিউস করে দিতে চাই। ওয়ান ইজ chronological, another is teleological, and another is scatological. যে কোনো ন্যারেটিভ, ন্যারেটিভ মানে কি? বৃত্তান্ত, গল্প নয়, গল্প হচ্ছে স্টোরি, ন্যারেশন হচ্ছে হাউ দ্য স্টোরি ইজ বিং টোল্ড। এনি ন্যারেটিভ ক্যান বি narrated in various perspectives, various point of view, and these are actually the various types through which you can narrate a particular narrative. তুমি একটা গল্পকে কেমন করে বলবে সেটা তো গল্প কারের উপরে ডিপেন্ড করছে। ক্রোনোলজিক্যাল মানে হচ্ছে কি, এটা বলা উচিত হলো ক্রোনোলজিক্যাল মানে স্যার কালানুক্রমিক। কালানুক্রমিক ভালো বাংলা বলেছে। সিকোয়েন্সিয়াল ন্যারেটিভ,
QEN sequential পর 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 ক্রোনস থেকে এসছে ক্রোনস হচ্ছে গ্রিক গড অফ দ্য টাইম ক্রোনাস বা ক্রোনস টাইমটা পর পর হচ্ছে যখন ধরা যাক আমি একটা গল্প বলছি এখানে অরিন্দম ঘোষের জীবন বৃত্তান্ত বলছি অরিন্দম ঘোষের জন্ম হলো অরিন্দম ঘোষ বড় হচ্ছে অরিন্দম ঘোষ আরো বড় হয়ে কলেজে পড়তে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে ক্যাথলিক্সে ভর্তি হচ্ছে চাকরি পাচ্ছে দিস ইজ দ্য এন্টায়ার স্টোরি অর দ্য ন্যারেশন is known as chronological in nature. When I'm telling you that this is teleological in nature, telos, the word telos actually means, the Greek word telos means purpose. Teleological মানে কিন্তু তোমার আলটিমেট পারপাসটা কি গল্পের পারপাস কি শেষ হওয়া টেলিওলজিক্যাল মানে হচ্ছে পিছন থেকে যখন শুরু হচ্ছে যখন ন্যারেটিভটা একেবারে ব্যাক স্টোরি থেকে ফ্রন্ট স্টোরিতে আসছে এটাকে সিনেমার ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় ফ্ল্যাশব্যাক এই যে তুমি দেখলে একজন হিরোইন সিরিয়ালে যার সমস্ত চুল পেকে গেছে 30 বছর আগে ঢিং ট্যাক ঢিং ট্যাক ঢিং ট্যাক ঢিং ট্যাক ঢিং ট্যাক দেখলে হিরোইনের সমস্ত চুল কালো হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে ফ্ল্যাশব্যাক এটা বলে টেলিওলজিক্যাল ওয়ে অফ ন্যারেশন আর ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড হলে কি হতো 35 বছর বাদে দেখলে হিরো বুড়ো হয়ে গেছে হাঁটতে পারছে না ঠিক মতো তার আবার ছেলে হয়ে গেছে যাকে হিরোকে হিরোর তারই মতো দেখতে আর কি সিরিয়ালে তো হয় বাংলা সিরিয়ালে বিশেষ করে হয় তো দেখবে এই যে ভেরিয়াস ন্যারেশনের যে স্কিল এটা বাংলা সিরিয়ালে এমন দেখাবে তুমি পৃথিবীর কোনো জায়গাতে এরকম দেখতে পাবে না তো ক্রোনোলজিক্যাল আর টেলিওলজিক্যাল স্ক্যাটোলজিক্যালটা কি যেটা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন এপিক পোয়েমের ক্ষেত্রে স্ক্যাটার্ড ইন নেচার SCATTR স্ক্যাটোলজিক্যাল অন্য মানেও আছে স্টাডি অফ দ্য এক্সক্রিটা হিউম্যান যে এক্সক্রিশন মানুষের যে বর্জ্য পদার্থ তার যে পড়াশোনা তাকে স্ক্যাটোলজি বলে কিন্তু স্ক্যাটোলজিক্যাল এক্ষেত্রে মানে হচ্ছে স্ক্যাটার্ড ন্যারেটিভ মানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে একবার পিছনে একবার সামনে মহাভারত তাই হচ্ছে একবার আবার একবার যাচ্ছে পরীক্ষিতে একবার যাচ্ছে অভিমন্যুতে আবার অর্জুনে এদিক ওদিক সব জেনারেশন মানে ফুলে মানে এদিক ওদিক মিশিয়ে দিয়ে একটা ন্যারেটিভ ক্রিয়েট হচ্ছে স্ক্যাটোলজিক্যাল ন্যারেটিভ অনেক ক্ষেত্রে অনেক পোস্ট মডার্ন ন্যারেটিভ আমাদের যে উত্তর আধুনিক পৃথিবী যেখানে আমরা রয়েছি সেগুলো এই স্ক্যাটোলজিক্যাল ন্যারেশনের উপরে অনেক ক্ষেত্রেই লেখা হয় তাহলে গল্প বলার তিনটে ঢং ক্রোনোলজিক্যাল টেলিওলজিক্যাল এন্ড স্ক্যাটোলজিক্যাল আরো অনেক ধরনের স্টোরি রয়েছে যেরকম ফার্স্ট পারসন মোড অফ ন্যারেশন আর যখন হিরো নিজের গল্পই বলছে ফার্স্ট পারসন অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মোড অফ ন্যারেশন থার্ড পারসন মোড অফ ন্যারেশন মানে কি অন্য কেউ হিরোর গল্প বলছে then there is omniscient mode of narration omniscient মানে যে সর্বজ্ঞ যে সব কিছু জানে অথর যে পুরোটাকে দেখে নিয়েছে দেখে নিয়ে ন্যারেশনটা করছে এরকম অনেক ধরনের ন্যারেশন হয় সো জেনে রাখো এপিকের ক্ষেত্রে জেনারেলি এই স্ক্যাটোলজিক্যাল ন্যারেশনটা হয় ইন মিডিয়াস রেস মাঝখান থেকে শুরু হয় বলো পরিষ্কার কিনা Yes, sir. very good Yes, sir. An epic poem contains catalogs of heroes or important characters focusing on the high-born kings and great warriors rather than peasants and commoners. সাধারণ মানুষকে নিয়ে চাষাদের নিয়ে epic poem লেখা হয় না It is all about epic heroes who are important characters high-born kings and warriors যোদ্ধাদের নিয়ে লেখা হয় And epic poem often employs extended simile called epic simile যেখানে তোমরা for example in Milton's Paradise Lost Satan's shield মানে তোমরা জানো বর্ম that is being compared with the moon চাঁদের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এতটা হিউজ ইন সাইজ so this kind of magnanimous comparison is used in case of an epic poem and often the main protagonist undergoes a terrifying journey a ভয়ঙ্কর journey হয় main protagonist sometimes descent into the underworld or hell অনেক সময় হেলের মধ্যে একেবারে তোমার নরকের মধ্যে জার্নি হয় আমরা সেটা ইলিয়াডে দেখেছি আমরা দান্তের ডিভাইন কমেডি which is a great epic poem তিনটে ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ইনফার্নো means hell purgatorio and then there is paradiso এই তিনটে ভাগে বিভক্ত কিন্তু in case of the Mahabharata is written in the Indian tradition এখানে descent into the hell নেই এখানে এটা আছে সেটা হচ্ছে 12 বছরের যে বনবাস এবং তারপরে 1 বছরের যে অজ্ঞাতবাস ইনকগনিটো এই যে the journey
of the main protagonist, a terrifying journey, a journey of the self discovery. নিজেকে চিনতে পারছে জার্নির মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার, সেটা কিন্তু এই এপিক পোয়েমের মধ্যে ঘটবে। বলো ক্লিয়ার কিনা, এতদূর ক্লিয়ার করতে পেরেছি কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। স্যার ভেরি গুড। এবার এপিক পোয়েমের দুটো ভাগে ভাগ হয়। ওয়ান ইজ প্রাইমারি এপিক, প্রাইমারি এপিকের একটা নাম রয়েছে, এন্ড দেন देयर ইজ সেকেন্ডারি এপিক। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের একটা ফোন নিয়ে নিই। হ্যালো বস, বলছি ক্লাস কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ হেতমপুর বীরভূম। আমি ক্লাসে আমি 10 মিনিটের মধ্যে ফোন করছি, ঠিক আছে? ক্লাস শেষ করে করছি, ঠিক আছে? কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ হেতমপুর বীরভূম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি ভুলে গেলাম, এপিক দুটো ভাগে বিভক্ত, তিনটে ভাগে, ইনফ্যাক্ট তিনটে ভাগে ভাগ করে অনেকে। ওয়ান ইজ প্রাইমারি এপিক, এটা একটা ওরাল ট্র্যাডিশনে পড়ছে। দেন देयर ইজ সেকেন্ডারি এপিক, সেকেন্ডারি, এন্ড এটাকে অনেকে বলে ওরাল ট্র্যাডিশনের এপিক। পরে আসছে। এবার বলো হোয়াট ইজ প্রাইমারি এপিক? তোমরা তো অনেকেই দেখছি বেশ পড়াশোনা করে এসছো, বলো প্রাইমারি এপিক কাকে বলে? it is handed down from generation to generation. ভেরি গুড, ভেরি গুড। ইট ইজ হ্যান্ডেড ডাউন ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন। যখন একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশনে যায় তাকে প্রাইমারি এপিক বলে। প্রাইমারি এপিকের একটা নাম রয়েছে, তার নাম হচ্ছে ফোক এপিক। ফোক মানে জেনারেলি যেটা লোক সমাজের মধ্যে যেটা পপুলার, অলসো কমনলি নোন অ্যাজ প্রাইমারি এপিক। There are distinguishing features of the folk epic, like one is the fact that the folk epic is very ancient and very old. প্রচন্ড পুরনো হয়। ফর এক্সাম্পল প্রাইমারি এপিকের এক্সাম্পল দাও নিবেদিতা, দুটো এক্সাম্পল দাও প্রাইমারি এপিকের শুনি। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড আর ওডিসি। Absolutely, Ramayana, Mahabharata, Iliad and Odyssey. It is generally not written in any written form. It is generally preserved through the voices, through the oral tradition of the people. Then it has been written later on. যেটা মানুষের কথার মধ্যে, মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বলতে বলতে প্রচারিত। Folk epic contain lots of supernaturalism since they have a traditional origin. Examples of folk epics, অনেক সময় folk epic এর মধ্যে বেউল পড়ে, কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট সেকেন্ডারি এপিকের মধ্যে পড়ছে। আমি এটার সঙ্গে একমত হলাম না, কারণ প্যারাডাইস লস্টের মধ্যে সুপারন্যাচুরালিজম থাকলেও সেটা কিন্তু লিটারারি এপিকের মধ্যে পড়ছে। কেউ এটাকে লিখছে এবং সেটা সবাই জানে যে লেখা হচ্ছে। And most of the folk epics are still in oral form and have missing bits with not very well structured form. That means খুব একটা ওয়েল স্ট্রাকচার্ড ভার্সিফাইড ফর্মে ফোক এপিক তৈরি করা হয় না, জেনারেলি তো লোকের মুখে মুখে প্রচারিত। অন্যদিকে যাকে সেকেন্ডারি এপিক বলে, ইট ইজ নোন অ্যাজ লিটারারি এপিক। A literary epic is an epic that has been given a structure and may contain far more detail that might not be found in the folk epic. For example, Milton's Paradise Lost বাইবেলের কথা বলছে। বাইবেল তো একটা মাইথোলজিক্যাল রাইটিং, সেটাকে সাহিত্য গুণ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে বলছে, তাই সেটাকে লিটারারি এপিক বা সেকেন্ডারি এপিক বলা হয়। তার মধ্যে it contains they are more structured and will contain a very good poetic style of the words, ভালো শব্দ দিয়ে লেখা হচ্ছে। They contain the thoughts and the imaginations of the author and are not dictated necessarily by the past events and the history. এবং এর এক্সাম্পল ভার্জিলস অ্যানিড, লুকানস পার্সেলিয়া, এগুলো প্রত্যেকটাই এই মিল্টনস প্যারাডাইস লস্ট, এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে এই লিটারারি এপিকের এক্সাম্পল। আর একটা ভাগে ক্লাসিফাই করে, জেনারেলি দুটো ভাগই ক্লাসিফাই করে, অনেকে 3 নম্বরে একটা ভাগ করে, সেটা হচ্ছে ওরাল এপিক পোয়েট্রি, যেটা কোনোভাবেই লেখা হবে না। অনেক ক্ষেত্রে গিলগ্যামেশকে এই ওরাল পোয়েট্রি ট্র্যাডিশনে রাখা হয়, যেহেতু এটা প্রথম দিকে কোনো লিখিত কোনো ফর্ম ছিলই না। গিলগ্যামেশের গল্পটা একদম সব থেকে পুরনো, মানে 2900 থেকে 2350 BC-তে লেখা, মানে সব থেকে পুরনো সুমেরিয়ান এপিক পোয়েম আমরা বলতে পারি, এপিক অফ দ্য গিলগ্যামেশকে। মহাভারত প্রাইমারি এপিক, রামায়ণ প্রাইমারি এপিক মানে ফোক এপিক। অন দ্য আদার হ্যান্ড ভার্জিলস এনিড, আমি একবার দেখিয়ে দিই ভার্জিলের লেখা এনিড, যেটা ইলিয়াডের গল্পটাকেই এগিয়ে নিয়ে চলছে, AENEID।
Virgil's Aeneid is a Latin epic poem, generally 29 থেকে 19 BC, মানে একদম খ্রিস্টানিটি জাস্ট আগে লেখা, মানে 29 থেকে 19 খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা। It tells the legendary story of the Aeneas, a Trojan hero, মানে ট্রয়ের পতনের পরে অ্যানিস সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল কোনো না কোনো ভাবে, এবং সে ইটালিতে পালিয়ে চলে আসে, এবং তার যে এই যে পালিয়ে যাওয়ার গল্পটা, তার যে জার্নিটা, সেটাই হচ্ছে অ্যানিড বলে পরিচিত। এটা ভার্জিলের লেখা। ভার্জিল কিন্তু আসলে একজন কবি ছিলেন যিনি হোমারের অনেক পরে এসেছেন। হোমার 800 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অনেকেই জানে না যে হোমার আদৌ আছে কি নেই, কিন্তু ভার্জিল, ভার্জিলিয়াস ম্যারো, তাকে ভার্জিল বলা হয়, তিনি অ্যাকচুয়ালি ছিলেন, হিস্টোরিক্যাল এক্সিস্টেন্স ছিল, তাই এটাকে লিটারারি এপিক বলা হয় অ্যানিডকে, ANEID। বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন এপিক পোয়েম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে, যেরকম TS এলিয়ট 1922 সালে ওয়েস্টল্যান্ড লিখেছেন। অনেকেই বলেন মডার্ন সিভিলাইজেশনের এটা একটা সমালোচনা, এবং ইটস এ গ্রেট লাস্ট এপিক অফ দ্য মডার্নিস্ট পিরিয়ড। ডন জুয়ানের গল্প লর্ড বায়রন, অনেকে এপিক পোয়েম বলে। অবশ্যই ওভিডের মেটামরফোসিস, ইটস এ লিটারারি এপিক পোয়েম, মাইথোলজিকে অন্যভাবে বলছে। দ্য ক্যান্টোস, এজরা পাউন্ডের লেখা, ইটস আ ভেরি ফেমাস এপিক পোয়েম, অনেকে এটাকেও এপিক পোয়েম বলে। কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই অনেক মডার্নাইজড লিটারারি ফর্ম অফ দ্য এপিক। প্রাইমারি এপিক বলতে পারে রামায়ণ, মহাভারত ও ইলিয়াড এন্ড অডিসি, এগুলো কি মোটামুটি আমরা বুঝি। গিলগামেশ, ওরাল এপিক ট্র্যাডিশন, এই হচ্ছে মোটামুটি এপিকের গল্প। বলো ক্লিয়ার কিনা? ক্লিয়ার? মোটামুটি বলে দিয়েছি। বেশ বেশ বেশ। হ্যাঁ, কি নিবেদিতা বলছো? বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মানে এক জায়গায় দেখলাম এপিক প্যাট্রিয়ার্কাল ছিল, মানে পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার অ্যাবসলিউটলি, মানে এবার বিষয়টা কেটে সেটা, মানে আমি তো সেইটা যখন আমি বললে তো মানে আরেকটু হাই লেভেলের ব্যাপারটা চলে যাবে বলে আমি বলিনি আর কি বিষয়টা। এটা যখন মহাভারত বা অন্যান্য জায়গাগুলো পড়াবো তখন বিষয়গুলো বলবো, কারণ অনেকেই পেট্রিয়ার্কির কনসেপ্ট তো জানে না, ফলে ঠিক বুঝতে পারবে না। তাও যখন তুমি বললে আমি একটু মানে বলে দিই আর কি বিষয়টা, যখন তুমি তুললে আর কি। হোয়াট ইজ পেট্রিয়ার্কি? বলো নিবেদিতা, বলো তুমি, বলো নিবেদিতা, বলো। পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন, এর বাইরে আর কিছু লেখা ছিল না। হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি পেট্রিয়ার্কি মানে হচ্ছে পুরুষতন্ত্র। নিপীড়নটা বাদ দিচ্ছি, কারণ তাহলে পেট্রিয়ার্কাল সাপ্রেশন বা পেট্রিয়ার্কাল অপারেশন এরকম কোনো শব্দ আমাকে ব্যবহার করতে হবে। সো হোয়াট ইজ পেট্রিয়ার্কি? Patriarchy is a form of the ideology in which the manly, the masculine nature of the human being dominate. যেখানে masculinity বা পুরুষতন্ত্র, masculinity, পুরুষতন্ত্র মানে বা পুরুষতান্ত্রিক মানে যেখানে আমি যে পুরুষ, আমার যে জেন্ডার, তাকে আমি বেশি করে প্রাধান্য দিচ্ছি, নারীকে দিচ্ছি না। ডেফিনেটলি যে কোনো এপিক পোয়েমই পেট্রিয়ার্কাল হয়, কারণ এখানে নারী চরিত্র খুব অল্প থাকে, কারণ সেই সমাজটাই ছিল খুব ভীষণভাবে পেট্রিয়ার্কাল, খুব ভীষণভাবে পুরুষতান্ত্রিক। এবার পেট্রিয়ার্কি এই শব্দটা কিসের উপরে বেস করে? দুটো শব্দের উপরে। এটা আমি মানে সেকেন্ড সেমিস্টার জেনারেলি পড়াই। ওয়ান ইজ সেক্স অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ জেন্ডার। এটা তোমাদের যখন কমলা দাসের পোয়েম পড়বে তখন তোমরা আরো ভালো করে পড়বে, এবং সেমিস্টার 6 এ ফেমিনিজম তোমাদের রয়েছে। হোয়াট ইজ সেক্স? সেক্স ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল creation, biologically determined, biological construction of a human being is known as sex. Biological construction, whether that persona is male or female. CONSTRUCTION. What is gender? Anyone? Gender কাকে বলে? Gender is the cultural and social imposition, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইম্পোজিশন, যেটা তোমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জেন্ডার ক্রিয়েটস বেসিক্যালি ম্যাসকুলিনিটি অ্যান্ড ফেমিনিটি। অর্থাৎ নিবেদিতা,
বা যারা যারা এখানে প্রেজেন্ট হয়েছে, তোমরা রাত্রির 8টার সময় বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না। দেবযানী যারা যারা রয়েছে, অর্পিতা, তারা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না। তাদের একটা বিশেষ ধরনের কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলতে হবে। বাড়ির বড়দের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতে পারবে না। এই যে ডিকটাম গুলো ক্রিয়েট করা হয়, দিস আর অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ দ্য জেন্ডার, যেটা তোমার উপরে সোসাইটি চাপিয়ে দেয়। মাথায় রেখো, সেক্সুয়ালিটি নিয়ে লোকে জন্মায়, সেক্সুয়ালিটি আর্টিফিশিয়ালি চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু আদারওয়াইজ চেঞ্জ করা যায় না। কিন্তু জেন্ডার ক্যান বি চেঞ্জড বিকজ ইট ইজ আ কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন। কল্পনা চাওলা একজন অ্যাস্ট্রোনট হয়েছেন, যদিও তার আগে ফিমেল অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার কোনো এক্সাম্পল ছিল না। তিনি এই পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীলতাকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তিনি হয়েছেন কল্পনা চাওলা। ফলে এই যে সোসাইটি দ্বারা ইম্পোজড কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ম্যাসকুলিনিটি অ্যান্ড দ্য ফেমিনিটি, ইটস আ বাইনারি কনস্ট্রাকশন। ম্যাসকুলাইন মানেই পুরুষ, মানেই সাহসী হবে, ব্রেভ হবে, ইন্টেলিজেন্ট হবে, বুদ্ধিমান হবে। আর মেয়েরা বুদ্ধিমান হবে না, বাড়ির মধ্যে থাকবে, চুপচাপ থাকবে। এইটা হচ্ছে পেট্রিয়ার্কি। ওই জন্য বেসিক কনসেপ্ট জানা প্রয়োজন, তাকে বলে পেট্রিয়ার্কি। যে কোনো এপিক পোয়েম অবশ্যই পেট্রিয়ার্কাল, কারণ সেটা সেই রকম ইরাতে লেখা হয়েছে, সেই টাইমে লেখা হয়েছে। সেখানে কোনো ফিমেল হিরো থাকা সম্ভব হয়নি হিস্টোরিক্যালি। ফলে ন্যাচারালি এপিক পোয়েম ইজ এসেনশিয়ালি পেট্রিয়ার্কাল ইন নেচার। এই যে আমরা পুরুষরা বলি, কিরে হাতে চুড়ি পরে আছিস নাকি, চুড়ি পরা এজ খুব একটা খারাপ জিনিস, নারীদেরকে অসম্মান করে কথাগুলো বলে। এই পুরুষরা কোনোদিন কাঁদে না, দ্য মেন নেভার ক্রাই। These are the dictums of the patriarchy. এইভাবে পুরুষতন্ত্র অপারেট করে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। হ্যাঁ স্যার। তো এই জন্য এপিক পোয়েমকে পেট্রিয়ার্কাল বলা। কারণ তুমি দেখবে মহাভারতের মধ্যে কোনো ধরনের উইমেন ক্যারেক্টার নেই। ইট ল্যাক, বাট অফ কোর্স দেয়ার আর ইন মহাভারত আ ভেরি পাওয়ারফুল উইমেন ক্যারেক্টার, দ্রৌপদী। কিন্তু সেই দ্রৌপদীকে কি করছে? সেই দ্রৌপদীকে বস্ত্র হরণ করার চেষ্টা করছে। She is being almost molested in front of the various warriors and the kings. দ্রৌপদী নিজে তাই নিয়ে মহাভারতে অনেক কথাও বলবে। ফলে এই যে নারী চরিত্রকে খানিকটা অসম্মান করা এবং মার্জিনালাইজড করে রাখা, পার্শ্ব রেখায়িত করে রাখা, তার যে প্রচেষ্টা যে কোনো এপিক পোয়েমের মধ্যে হয়। সো দ্যাট ইজ পেট্রিয়ার্কি। আর অনেক এপিক পোয়েমের মধ্যে তো ফিমেল ক্যারেক্টারই আলাদা করে দেই, যেগুলোর মধ্যে আছে ফর এক্সাম্পল ইলিয়াড ইজ অ্যাবাউট আ পোয়েম which is about the beautiful Helen. হেলেনের সৌন্দর্যের উপর ভিত্তি করে একটা এন্টায়ার যুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে অনেকটাই এই হেলেনকে ছোট করে দেখাবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই যে এন্টায়ার পলিটিক্স অফ দ্য পেট্রিয়ার্কি ইজ অপারেটিভ ইনসাইড আ কাইন্ড অফ ইনসাইড দিস এপিক পোয়েম। অনেক কঠিন কঠিন শব্দ আছে, আমি সেই শব্দগুলো এখন বলছি না। এই পুরো জিনিসটাকে বলা হয় androcentric, TRIC, androcentric discourse. এই পুরুষতান্ত্রিক ডিসকোর্সকে বলে androcentric discourse। যখন আমি জোর করে নারীদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছি আমার যে ডিসকোর্সটা, মাই হেজিমনিক ডিসকোর্স, androcentric discourse। ডিসকোর্স মানে হচ্ছে ইডিওলজি, আদর্শ। আমাদের জীবন ইডিওলজি দিয়ে চলে। মার্কসিজম একটা ইডিওলজি। ফর এক্সাম্পল এক্সট্রিমিজম, টেরোরিজম, যার উপর ভিত্তি করে তৈরি এক ধরনের ইডিওলজি। পেট্রিয়ার্কি এক ধরনের আদর্শ বা ইডিওলজি। পরিষ্কার? বেশ 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 বেশ। এই হচ্ছে মোটামুটি এপিক পোয়েমের ইন্ট্রোডাকশন। আর দু চারটে কথা বলে শেষ করে, জানি অনেকটা টানছি, টানাটা আমার স্বভাব আর কি, মানে একটু বেশি বড় ক্লাস আমি নিই। তার কারণটা হচ্ছে, না হলে আমি সিলেবাসটা শেষ করতে পারবো না। যদি আমি সিলেবাস খুব সহজেই, তোমাদের তো খুব কম টেক্সট রয়েছে, সিলেবাস খুব সহজে শেষ করে ফেলে যাবে। কিন্তু তাও একটু টেনে দিই আর কি, জাস্ট কয়েকটা ওয়ার্ড তোমাদেরকে একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই পোয়েমের ব্যাপারে। এটা তো এপিক নিয়ে বললাম, একটু অন্য পোয়েমের ব্যাপারে অল্প কয়েকটা কথা বলে রাখি। আচ্ছা, বিভিন্ন ধরনের পোয়েম হয়, ঠিক আছে? তার মধ্যে একটা খুবই বিখ্যাত এক ধরনের পোয়েম, সেটা হচ্ছে ব্যালার্ড। ব্যালার্ড কাকে বলে? এগুলো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ব্যালার্ড নেই যদিও, কিন্তু আমি জাস্ট নামগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি।
ballads. What are the ballad? Ballad generally folkloric literature থেকে আসে, এটা একটা ন্যারেটিভ পোয়েম, কিন্তু লোকের মুখে মুখে প্রচলিত যে সমস্ত সাবজেক্ট তার উপরে ভিত্তি করে এই ব্যালাড লেখা হয়। অ্যান্ড ব্যালাডস আর জেনারেলি ইটস আ ওয়ে অফ মিউজিক। এই দেখতে পাচ্ছ হাতে একটা ছোট্ট মতো লায়ার, এটা কিন্তু গিটার নয়, এটা লায়ার, LYRE, যেখান থেকে লিরিক পোয়েট্রি এসছে, গীতি কবিতা। হাতে একটা ছোট্ট মতো এরকম লায়ার নিয়ে বাজাতে বাজাতে ডান্স করতে করতে গাওয়া হতো, তাকে ব্যালাড বলা হয়। Ballad is a form of verse, often a narrative set to the music, and ballads derive from the medieval French chanson ballad, the generally dance song, late medieval French dance song, এবং রোমান্টিক পিরিয়ডে 19th century ব্রিটেনে এই ব্যালাড অত্যন্ত পপুলার একটা ফর্ম অফ মিউজিক্যাল পোয়েট্রিতে পরিণত হয় ব্যালাড। এবং প্রচুর বিভিন্ন ধরনের ব্যালাড লেখা হয়, যে দেখতে পাচ্ছ এই যে ফর্মগুলো ABBA কি জন্য? এই যে দ্য হর্স ফেয়ার অ্যান্ড এট রোড আপন, এই আপনের সঙ্গে যখন এর পরের শব্দের যদি মিল থাকতো তাহলে এ হতো, আপনের সঙ্গে যদি উইন্ডের সঙ্গে বিহাইন্ডের মিল তাহলে বি হচ্ছে এখানে, কিন্তু এখানে হচ্ছে ABCB। এইভাবে রাইম স্কিম ক্রিয়েট করা হয়। এরকম একটা মিউজিক্যাল রাইম স্কিম যখন ক্রিয়েট করা হয় তখন তাকে বলা হয়, কি বলা হয়? তখন তাকে ব্যালাড বলা হয়। মনে থাকবে? একই রকম ভাবে এগুলো তোমাদের অতটা লাগবে না, কিন্তু আমি বলে রাখছি, কারণ এই এত ধরনের যে কবিতা হয় সেগুলো তোমরা জেনে রেখে দাও কত টাইপের পোয়েট্রি হয়। দেন there is a very famous sequence of poetry is known as sonnet. তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়বে। Sonnet is a poetic form which has originated from actually Petrarchan Italian sonnet. Petrarch থেকে এটা ফেমাস হয়। জেনারেলি সনেট বলতে আমরা বাংলায় বলি চতুর্দশপদী কবিতা, 14টা লাইন, 8 আর 6। প্রথম 8টা লাইনকে বলা হয় অক্টেভ, শেষের 6টা লাইনকে বলা হয় সিস্টেট, তাই তো? এবং অনেক ধরনের এই সনেট হয়। জেনারেলি দুভাবে আমরা সনেটকে ডিফাইন করতে পারি, একটা হচ্ছে পেট্রার্কান আর একটা শেক্সপিয়ারিয়ান। শেক্সপিয়ার এই সনেটের যে বিষয়টাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মতো করে একটা অন্য পর্যায়ে নিয়ে যায়। জেনারেলি এই 14 লাইন যে সনেট, দে আর জেনারেলি লাভ পোয়েম, ভালোবাসার কবিতা হয়। কোন একটা ছোট্ট এপিসোড নিয়ে কোন একটা মেসেজ দিতে গিয়ে পোয়েটরা এই সনেট পোয়েম লেখেন। ইটালিতে প্রথমবার এই কোর্ট পোয়েম প্রথমবার পপুলারাইজ হয়, and generally it has been for the courtly love. Courtly love মানে a kind of chivalrous but noble love. Generally nobility বা aristocratic মানুষদের ভালোবাসাটাকে জানাবার তো তখনকার দিনে অন্য কোনো ফর্ম থাকতো না, এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তারা জানাতে পছন্দ করতো। and it is essentially non-physical in love, platonic in nature. non-physical মানে জেনারেলি শারীরিক সম্পর্ক নয়, শরীরের বাইরে লেখা যে ধরনের লাভ হয়, সেই ভালোবাসার যে এক্সপ্রেশন, এটা সনেটের মধ্যে লেখা হতো। বলো ক্লিয়ার কিনা? ব্যালাড, সনেট, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আর এক ধরনের পোয়েট্রি হয়, তাকে বলা হয় লিরিক্যাল পোয়েট্রি। ইটস আ টাইপ অফ পোয়েট্রি, ইটস অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য ওয়ার্ড লায়ার। এটাকে দেখালাম যে ব্যালাড, এই যে হাতের মিউজিক, লিরিক বলা হয়। ইটস আ ফর্মাল টাইপ অফ পোয়েট্রি which expresses personal emotions and the feelings. নিজের ব্যক্তিগত যে ফিলিংটা আমি এক্সপ্রেস যখন করছি, আমার পার্সোনাল কোনো একটা ইভেন্ট একটা মিউজিক্যাল ফর্মে আমি যখন এক্সপ্রেস করছি, তাকে লায়ার বলা হয়। লায়ার, তাকে লিরিক বলা হয়। এই লিরিক কিন্তু প্রথম এনশিয়েন্ট গ্রিক লিরিক পোয়েট্রি থেকেই অরিজিনেট করে, এনশিয়েন্ট গ্রিক লিটারেচার থেকেই অরিজিনেট করে লিরিক্যাল। এবং অ্যারিস্টটল তার পোয়েটিক্সে 3টে ব্রড ক্যাটাগরিতে পোয়েট্রিকে ভাগ করে, একটা হচ্ছে লিরিক্যাল, একটা হচ্ছে ড্রামাটিক, একটা হচ্ছে এপিক। এপিক কাকে বলে ডিসকাস করলাম। ড্রামাটিক পোয়েট্রি বলতে ড্রামাকেই বোঝাচ্ছেন তিনি, আর লিরিক্যাল পোয়েট্রি বলতে এই এখন আমরা যেটা পড়ছি তার মধ্যে এক ধরনের গীতি কবিতা থাকবে। এই যে ভেরিয়াস টার্মস এন্ড মিটার্স, আয়াম্বিক, ট্রোকেইক, পাইদিক, ড্যাকটিলিক, অ্যানাপেস্টিক, স্পন্ডেইক, যেগুলো তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে, সেগুলো আমি এই মিটারের এই জায়গাটাকে তোমাদের যারা ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য আমি এই কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, দেখো
কমেন্ট সেকশন ইউ ক্যান টেক আ স্ক্রিনশট অর ইউ ক্যান কপি ইট, ঠিক আছে? তো এই যে ভেরিয়াস ফর্মস অফ রাইম স্কিম, এটা কিন্তু লিরিক্যাল পোয়েট্রি থেকেই শুরু হয়েছে, এনশিয়েন্ট গ্রিস থেকে। পরবর্তীকালে সেটা মানে ব্রিটেনে খুবই পপুলার হয় শেক্সপিয়ারের সময়, 16th সেঞ্চুরিতে টমাস ক্যাম্পিয়ন থেকে অন্যান্যরা বিভিন্ন লেখেন। বিশেষ করে পপুলার হয় খুব ভীষণ পরিমাণে 19th সেঞ্চুরিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিচ, শেলি, কিটস, এদের নাম তোমরা পরবর্তীকালে শুনবে। এরা সবাই লিরিক পোয়েট্রি লিখেছেন। ফলে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জনরা হচ্ছে এই লিরিক পোয়েট্রি। লিরিক, সনেট, ব্যালাড এইভাবেও আমরা ভাগ করতে পারি। এছাড়াও কিছু ছোট ছোট ভাগ রয়েছে, যেরকম লিমেরিক। লিমেরিক মানে হচ্ছে জাপানিজ কবিতা, ছোট্ট কবিতা, রাইম দিয়ে, ছোট্ট রাইম স্কিম দিয়ে তাকে লিমেরিক বলে। হাইকু এক ধরনের ছোট্ট কবিতা। এই যে এই দেখো ধরা যাক লিমেরিক। There was a young woman named Flannery who rejoiced in the practice of the gunnery till one day, unobservant, she blew up a servant and was forced to retire to a nunnery. এডওয়ার্ড গরের লেখা, কোনো মানে নেই অ্যাপারেন্টলি, কিন্তু বলছে দেয়ার ওয়াজ আ ইয়াং ওম্যান নেমড প্লানারি। প্লানারি বলে একটা ইয়াং ওম্যান ছিল, যে গ্লানারি বলে এক ধরনের প্র্যাকটিস করতো। গ্লানারি মানে এক ধরনের প্র্যাকটিস অফ ক্রিয়েটিং আ বোম, সামথিং লাইক দ্যাট। একদিন হঠাৎ করে একটা সার্ভেন্টকে সে উড়িয়ে দিল এবং এর ফলে তাকে নানারিতে পাঠিয়ে দিল। নানারি মানে যেখানে নানরা থাকে। নান বলতে আমরা আনম্যারিড ইয়াং ওম্যান যারা রিলিজিয়ানে দীক্ষিত তাদের কথা বলি। ফলে এই যে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে লেখা, তাকে আমরা বলতে পারি লিমেরিক পোয়েম। আর এক ধরনের পোয়েম হয়, তাকে বলে শেপ পোয়েট্রি। দেখো সোয়ান অ্যান্ড দ্য শ্যাডো, জন হল্যান্ডারের লেখা। পুরো কবিতাটা দেখো, এই যে সোয়ান একেবারে রাজহাঁসের ছবি দিয়ে আঁকা, মানে রাজহাঁসের মতো করেই শেপ দিয়ে আঁকা হয়েছে। এবং এখানে ধরো যে নদীটা, এখানে আবার একটা রাজহাঁসের রিফ্লেকশন। সো দিস শেপ পোয়েট্রি, রকেটের শেপ দিয়ে রকেটের মতো করে পোয়েট্রি লেখা। So these are the various examples, various genres of the poetry. হচ্ছে পোয়েট্রির বিভিন্ন জনরা। তো আমরা মোটামুটি ভেরিয়াস লিটারারি জনরা নিয়ে আলোচনা শেষ করলাম আজকের ক্লাসে। এর পরের ক্লাস থেকে আমরা সরাসরি শুরু করে দেব ওভিডের মেটামরফোসিস। এইটা দিয়ে আমরা মোটামুটি আমাদের শুরু করব আমাদের ক্লাস। আমি ক্লাসে তো পাওয়ার পয়েন্ট করে পড়াই, ফলে আমরা মোটামুটি ছবি দেখতে দেখতে এই মেটামরফোসিসটা আমাদের মতো করে পড়ব, ঠিক আছে? বেশ, আজকের ক্লাস আমরা তাহলে এখানেই ইতি টানছি নাকি? স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। প্লিজ অনুশ্রী বলো। হ্যাঁ বলছি স্যার, এই ব্যালেড যেটা বললেন, মানে যেটা মিউজিক্যাল পোয়েম, এটা তাহলে কি ওই গীতিকাব্যের মতোই অনেকটা? অনেকটা বলতে পারো, কিন্তু পুরোপুরি নয়। কারণ মানে আমাদের মানে গীতিকাব্যের অনেক ধরনের আবার ভাগ থাকে। কাব্য, নাট্য, নাট্য কাব্য, অনেক ধরনের মানে গ্রামারের ভাগ থাকে। কিন্তু এটুকু বলতে পারো যে ইটস আ কাইন্ড অফ মিউজিক্যাল ফর্ম অফ পোয়েট্রি। দ্যাট মিনস ইউ ক্যান ট্রান্সফর্ম দিস পোয়েট্রি ইনটু মিউজিক উইথ গিভিং সাম মিউজিক্যাল নোটেশন। তো মিউজিক্যাল নোটেশন দিয়ে গানে পরিণত করতে পারবে। এই যে রবীন্দ্রনাথের এই আকাশে আমার মুক্তি, ঘাসে ঘাসে, এই যে এটা একটা কবিতা, তুমি যে কোনো সময় গাইতে পারো, এই আকাশে আমার মুক্তি। খুবই খারাপ গাই, কিন্তু এই যে তুমি যে কোনো সময় গানে ট্রান্সফর্ম করতে পারো একটা কবিতাকে, তার মধ্যে সমস্ত লিরিক্যাল এলিমেন্ট রয়েছে। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এনি কোয়েশ্চেনস ফ্রম এনিওয়ান? শেষে মনে পড়াতে বলেছিলেন ইউপিএসসি। হ্যাঁ, লাস্টে এটা মনে করাই। বেশ, আমি এটাকে ক্লোজ করে মনে করছি। হ্যাঁ বলো বলো বলো, শাহিদুল কিছু বলছো? স্যার বলছি আগের দিন আব্রাহামিক রিলিজিয়ান্সের স্যার কটা ভাগ বলেছিলেন? অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নের তিনটে ভাগ। একটা হচ্ছে খ্রিস্টানিটি, একটা হচ্ছে জুডাইজম, একটা হচ্ছে ইসলাম। প্রথমে তৈরি হয় জুডাইজম বা ইহুদিদের যে ধর্ম, তারপরে তৈরি হয় খ্রিস্টানিটি, তারপরে ইসলাম। এটা হচ্ছে অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নকে আমরা এই তিনটে মনোথেইস্টিক রিলিজিয়নে ভাগ করতে পারি। এক সেকেন্ড, অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নের যে উইকিপিডিয়া আর্টিকেলটা আমি তোমাকে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি।
তোমরা যেটা করো একটু নিজেরা একটু পড়াশোনা করো, মানে তোমরা যেটা করো, আমি যখন ক্লাসে পড়াচ্ছি সেইগুলো তোমরা নোট করে নাও, নিয়ে তোমরা গুগলে সার্চ করো। কিন্তু গুগল ইজ আ ফ্রি সার্চ ইঞ্জিন, পৃথিবীর সমস্ত ধরনের তথ্য তোমরা এখানে পেতে পারবে। তোমরা নিজেদের মতো পড়াশোনাটা করলে তোমাদের কি হবে, ফাউন্ডেশনটা আরো স্ট্রং হবে। আমি তো পড়াবোই, আমি তো পড়িয়ে যাবোই, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দেবো, কিন্তু তোমরা তোমাদের ভিত্তির প্রস্তরটাকে একটু ঠিকঠাক করার জন্য এই পড়াশোনাগুলো করো। সো অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ান ইজ আ মনোথেইস্টিক রিলিজিয়ান, যেটা বেসিক্যালি গড অ্যাব্রাহাম একটা রিলিজিয়াস ফিগার, তাকে নিয়ে বলতে গেলে আমার একটা এন্টায়ার ক্লাস লাগবে। খ্রিস্টানিটিতে একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ফাদার ফিগার হচ্ছে অ্যাব্রাহাম। তো এই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ান থেকে পরবর্তীকালে আমরা বলতে পারি এই বুক অফ দ্য জেনেসিস, যেটা বাইবেলের প্রথম বই বলে, জেনেসিস, এক্সোডাস, ডিউটেরোনমি, এরকম অনেকগুলো ভাগ রয়েছে, এবং সমস্ত এনশিয়েন্ট যে ইসরায়েলাইট রিলিজিয়ান সেগুলোই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ান থেকে আস্তে আস্তে বেরোয়। ঠিক আছে, মাথায় রাখতে হবে ইসরায়েলাইট যে রিলিজিয়ান অনেক ক্ষেত্রেই বহুদেববাদী ছিল, সেখান থেকে আস্তে আস্তে এই একেশ্বরবাদে পরিণত হয় খ্রিস্টানিটি, এবং তারপরে আস্তে আস্তে ইসলামের জন্ম আরো পরে, সেটাও একটা একেশ্বরবাদ। সো এই যে এভলিউশনটা, সেটা আমরা এই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নের মাধ্যমে জানতে পারি। খুবই বিখ্যাত একটা বই রয়েছে, দ্য স্টোরি অফ খ্রিস্টানিটি। আমার কাছে বইটা আছে, আমি যদি কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে of Christianity, CHRISTIANITY, the story of Christianity, a history of Christianity, পেঙ্গুইনের বই, খুবই বিখ্যাত বই। এই বইটা আমি ক্লাসে কখনো দেখাবো, হিস্ট্রি অফ খ্রিস্টানিটি। এইটাতে এই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ান এবং অন্যান্য রিলিজিয়ানের কাহিনীও বলা আছে। ওকে, এই যে পড়াশোনার মাধ্যমে এই রিলিজিয়ানের পড়াশোনা হয়, মানে ধর্মতত্ত্ব যাকে বলা হয়, তার নামটা কি? থিওলজি। থিওলজি, ভেরি গুড। থিওলজি হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব, স্টাডি অফ দ্য রিলিজিয়ান, তাকে বলা হয় থিওলজি। আচ্ছা, স্টাডি অফ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, ব্যাখ্যাবাদ, এই যে এত অনেক ব্যাখ্যা করছি, ব্যাখ্যার যে পড়াশোনা, তাকে কি বলা হয়? হারমেনিউটিক্স, HERMENEUTICS, হারমেনিউটিক্স is the theory and methodology of interpretation. সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে হারমেনিউটিক্স। তুমি কেমন করে ব্যাখ্যা করছো, কেমন করে ইন্টারপ্রেট করছো, তাকে বলা হয় হারমেনিউটিক্স। মনে থাকবে? মনে থাকবে? ইয়েস স্যার। ইয়েস। এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেগুলোর এক্সিস্টেন্স অ্যাকচুয়াল আমাদের জীবনে আমরা যাকে ধরতে পারি না, ছুঁতে পারি না, অথচ তাকে নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করি। বেসিক্যালি আমাদের সুপারন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে আমরা যে ব্যাখ্যা করি, তার যে স্টাডি, তাকে কি বলা হয়? মেটাফিজিক্স, অধিবিদ্যা। It's a branch of philosophy that studies the first principles of being, space, time, causality, necessity and possibility. মেটা মানে বিয়ন্ড, ফিজিক্স মানে আমাদের শারীরিক যে অবজেক্ট, বিয়ন্ড দ্য ফিজিক্যাল স্পেস, তাকে বলা হয় মেটাফিজিক্স। তাহলে মেটাফিজিক্স is the principle, is the branch of the philosophy that studies the nature of the human being, the nature of the consciousness, the nature of the mind and the matter. মনে থাকবে? আচ্ছা, এই যে চারপাশের বস্তু এবং অন্যান্য জিনিসের সৌন্দর্য নিয়ে, নন্দন তত্ত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তাকে কি বলা হয়? Aesthetics. Aesthetics. AESTHETICS, aesthetics. It's a branch of philosophy that deals with the nature of the beauty and the taste, as well as philosophy of the art. এই যে আর্ট ফর্ম নিয়ে আলোচনা করছি, সৌন্দর্য বিদ্যা, নন্দন তত্ত্ব। মনে থাকবে? আচ্ছা, যখন আমরা নীতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করি, তাই কি বলা হয়? ঠিক না ভুল, ভুল না ঠিক, এথিক্স। এথিক্সের আরেকটা নাম আছে, একটু কঠিন নাম, হয়তো শোনোনি, অ্যাক্সিওলজি, AXIOLOGY, অ্যাক্সিওলজি মানে হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য হিউম্যান ভ্যালুজ। It's a philosophical study of the value, মানুষের মূল্যবোধের পড়াশোনা। এবং প্রত্যেকটা কালচারের মূল্যবোধ আর একটা কালচার থেকে আলাদা। আমেরিকান কালচার ইন্ডিয়ান কালচার থেকে ডিফার করবে, সুমেরিয়ান কালচার থেকে দ্রাবিডিয়ান কালচার ডিফার করবেই। এই যে পুরো পড়াশোনাটা একটা অ্যাক্সিওলজি পার্ট। এরকম আরো অনেক কঠিন কঠিন
ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফি, ব্রাঞ্চ অফ স্টাডিজ রয়েছে, সেগুলো পরে কখনো বলতে বলতে যাব। স্যার এই আর কি। বলো বলো। স্যার মেটাফিজিক্স বিয়ন্ড অন দা That beyond that is which beyond the physics, beyond the physical space. Meta means beyond and physics means our physical science, ভৌত বিজ্ঞান, আমাদের চারপাশের যে পৃথিবী। That which locates itself beyond the physical space is known as metaphysics, বাংলায় বলে অধিবিদ্যা। মেটাফিজিক্সের আর একটা ছোট্ট মতো অফশুট রয়েছে, তার নাম হচ্ছে অন্টোলজি, ONTOLOGY। অন্টোলজি মানে হচ্ছে একটা যে অধিবিদ্যা, অন্টোলজি মানে হচ্ছে সত্তা তত্ত্ব বা সত্তা বিদ্যা। স্টাডি অফ দ্য বিইং কে বলা হয় অন্টোলজি, স্টাডি অফ দ্য বিইং, অন্টোলজি। Study of the being, it's a branch of philosophy that studies concepts such as existence, being, becoming, reality. এটাকে বলা হয়। বেশ বেশ বেশ। স্যার নীতিবিদ্যাটা কি বললেন একবার বলুন? ethics আর axiology, ethics আর axiology। ethics হচ্ছে নীতিবিদ্যা আর axiology হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য ভ্যালুস, মূল্যবোধ নিয়ে পড়াশোনা। বেশ, এবার সমাজশ্রীর কোয়েশ্চেনে যাই, অনেকক্ষণ ওয়েট করছে বেচারি। আমি রেকর্ডিংটা এখানে স্টপ করছি।